जानकीकान्तस्मरणं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यासुमनसः सर्वार्थानुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। दोभिर्युक्तचतुर्भिः स्फटिकमणिमयीं अक्षमालां ददाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं। गोष्पतीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता परस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वाय्वादिकोनिषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। रामं रामानुजं सीतां भरतं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिः प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद् रामायणी गङ्गा पुनाति भुवनत्रयं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवि शृण्वन् रामकथानाथं को न याति पराङ्गतिं। सदाशिवसमारम्भां
शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् गुरुपरम्पराम् मङ्गलं कोशलेन्द्राय महनीयगुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ஒப்பில்லா அப்பன் ஒப்புமைக்கோ வேறொன்றிலிருந்து மாறுபட்டு இருக்கிறான் என்று காட்டுவதற்கோ இல்லாமல் நீக்கமற நிறைந்திருக்கும் பரபிரம்ம வஸ்து ஓர் வஸ்து. அந்த வஸ்துவால் எதையுமே தொலைக்க முடியாது. ஏன்னா எதுவுமே அந்த வஸ்துவோடது கிடையாது. ஏன்னா இருக்கிறதெல்லாம் அந்த வஸ்து மாத்திரம்தான். இதுதான் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம். அந்த பரபிரம்ம ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்ம ஸ்ரீமன் நாராயணனாக ஹிரண்ய கர்ப்பனாக பிரஜாபதியாக தோற்றுவித்து ஒரு குலத்தில் தோன்றி ஸ்ரீராமச்சந்திர மூர்த்தியாக பின்னப்பட்டா மாறி அவதாரம் எடுத்து தன்னிலிருந்து வேறாக இருக்க மாதிரி ஒரு சீதையை காட்டி அந்த சீதையை தொலைச்சு அந்த சீதையை தேடின்னு இருக்கார் ராமர். ராமர் சீதையை தேடினாலா இல்லை சீதர் ராமரை தேடினாலா? கண்ணா கெயின் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு வால்யூம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணு, அதான் ப்ராப்ளம், வேறு எதுவும் இல்லை. ராமர் சீதையை தொலைச்சா சீதை ராமரை தொலைச்சதுக்கு அர்த்தம். சீதை ராமரை தொலைச்சா ராமர் சீதையை தொலைச்சதுக்கு அர்த்தம். ஏன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரே தத்துவமாக இருக்கக்கூடியவா. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ரொம்ப அழகாக சொன்னான். என்ன அப்படின்னா, ராமருக்கு அந்த என்ன கும்முன்னு வருது, கேட்குறதா? வால்யூம் குறைஞ்சிருது. ஓம் இருக்கட்டும், அப்படியே இருக்கட்டும், விட்டுடு. ராமருடைய கஷ்டம், ராமருடைய அந்த ஒரு பெயின் இருக்கு இல்லையா, சீதையை தொலைச்ச அந்த பெயின், அது எந்த அளவுக்கு ஏதாவது ஒன்றுத்தோடு ஒப்பிட முடியும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு விஷயத்தோடு ஒப்பிடலாம். எதோட அப்படின்னா, எந்த ஒரு க்ஷிதியில் பரமேஸ்வரன் சத்தியை இழந்துட்டு இருந்தாரோ அப்படியே பைத்தியமாக சுற்றினர் பரமேஸ்வரன். 3 லோகத்தையும் சுவாதீனம் இல்லாமல் சுற்றினர். இல்லைக்கண்ணா, டெய்லி ஏதாவது மாற்றிகிட்டே இருப்பேளா? இல்லை, பேசினா தானே தெரியும். இப்போ இல்லைப்பா, இன்னும் ஏதோ ஒரு ரீசெட் பட்டன் எடுத்து பரவாயில்லையாப்போ? இப்போ கரெக்டாக இருக்கு இல்லையா? ஏதோ அப்படி இப்படி பண்ணோம். ஒரு 5-6 விஷயத்தில் ஏதோ ஒன்று கொஞ்சம் உருப்படியாக இருக்கு. இப்போ கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு நம்மளே செட்டில் ஆகிடுவோம். அப்போ பித்து பிடிச்சா மாதிரி சுத்துறார் பரமேஸ்வரன். இந்த சத்தியோட உடம்பை கையில் வச்சுட்டு சத்தியை இழந்து பித்து பிடிச்ச மாதிரி சுத்துறார். அப்போ மகாவிஷ்ணு தான் ஹெல்ப் பண்ணுறார். என்ன ஹெல்ப் பண்ணுறார் அப்படின்னா, இவரை திருப்பி சுவாதீனப்படுத்தணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு வழி தான். என்ன பண்ணணும்? அவர் கையில் இருக்கிற அந்த சத்தியோட உடம்பை முதல்ல இது பண்ணணும். அப்படி சத்தியோடைய உடம்பை அவரை சித்தலம் பண்ண உடனே
அதுதான் வந்து 56 இடத்துல போய் விழருது. இந்த 56 இடம்தான் வந்து 54 சக்தி பீட்டமாக விளங்குறது. அதில் பரமேஸ்வரியோட காது விழுந்த இடம் இது. இன்னைக்கு கூட அந்த பேர் இருக்கு பாருங்க, மணிகர்ணிகா. அப்போ காது வந்து ஞானத்தை ஆர்ஜனம் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஸ்ரோத்ரேந்திரியம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அதனால இன்னைக்கு கூட ஞானார்ஜனம் அப்படின்னாக்க அந்த காஷியோடைய கங்கா தட்டம், அந்த இடத்த தான் வந்து சங்கர பகவத் பாதல் தன்னுடைய பாஷ்யத்துக்கு தேர்ந்தெடுத்த இடம். எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னாக்க, அதுலேருந்து அப்புறம் மகாவிஷ்ணு தான் சிவனை வந்து அதுலேருந்து மீட்டெடுத்த வெளியில் வந்தார். அப்போ சிவனுக்கு சொல்லியிருப்பார் போல் இருக்கு, வருத்தப்படாத அப்படின்னா, உனக்கு வந்தாதாயா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாலும் சொல்லியிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நான். சிவபெருமான் சொல்லியிருப்பார், மகாவிஷ்ணு நாராயணா உனக்கு வந்தால் தெரியும் அப்படின்னு. நம்ம சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, யாராவது நமக்கு பாவம் நம்ம மேலே கரிசனம் காட்டு ஏதாவது சொல்ல வந்தா, உனக்கு வந்தால் தான் தெரியும் அப்படின்னு. அது மட்டும் திங்க் சிவன் சொல்லியிருக்க மாட்டார், சொல்லியிருக்கக்கூடும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு யூகம். அதனால் வந்து இப்போது ராமர் வந்து ரொம்ப எந்த அளவுக்குன்னா எல்லாத்து மேலேயும் கோவப்படுறார் ராமர். நீங்கள்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தே. அப்போது எப்படி சீதையோடைய விஷயத்தில் நாம் வந்து அந்த லக்ஷ்மணன் கிட்ட பேசினது வந்து ராமர் மேலே இருக்கக்கூடிய அளவு கடந்த அந்த பிராணனை ராமர் மேலே வச்சுன்னு இருக்கிற விஷயத்தை பார்த்தோமோ, அந்த மாதிரி ராமர் வந்து சீதை மேலே வச்சுன்னு இருக்கிற அந்த உயிர் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நம்ம வந்து இங்கே கவனிக்கணும். ஆனால் திரும்பவும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன், என்னாச்சுப்பா அதுவே ஜாஸ்தி ஆகிடுறதா? நான் அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் எல்லாருக்குமே தலைவலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் சரி நான் சத்தமாக பேசுகிறேன். இப்படி இதாக பண்ணியா? ஒன்றுமே இல்லை, கஷ்டமாக இருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணு. ஓடு பரவாயில்லையா? இப்போ பரவாயில்ல இல்லையா? அதே தான் முன்னாடி சொன்னது தான், ஞாபகம் வச்சுக்க. அப்போது நமக்கு யாராவது சொல்ல வரான்னு வச்சுக்கோங்களேன், கேட்டுக்கணும் அந்த சமயத்தில். மாதிரி இப்போ ராமர் வந்து பரம ரோஷத்தில் இருக்கார். நீங்கள் சம்ஸ்கிருதத்தில் யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை ரோஷம் அப்படின்னு அர்த்தம். ரோஷம்னா குரோதம்னு அர்த்தம். பரம கோவத்தில் இருக்கார். எதை பார்த்தாலுமே நீங்களாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு கேட்குறாரு. இப்போ இந்த விஷயத்தில் 2 விஷயம் ஒன்று புரிஞ்சுக்கலாம். என்னது அப்படின்னா, அவருக்கு சீதை மேலே இருந்த அந்த பிராணன், அது ஒன்று. 2வது, எதையுமே வந்து ஜடமாக பார்க்கல ராமர். அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அப்சர்வேஷன். எல்லாரும் அதை விட்டுடுவா, ஏன் அதை விட்டுடுறான்னு தெரியல. இலை, கொடி, மரம், கல், தண்ணி, பூ, காய், பழம், பக்ஷி, மிருகம் எல்லாத்துக்கிட்டையும் பேசுகிறார். அது என்ன யூஸு இல்லையா? என்ன யூஸ் அப்படி பேசினா அப்படின்னா, அந்த மாதிரி கதர்றர். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நம்ம வந்து எப்போ வந்து இந்த விஷயத்தில் என்ன சொல்லி கொடுக்குறார் ராமர் நமக்கு, ஒரு மனுஷனாக இருந்து நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறார் அப்படின்னா, நம்ம எப்போ வந்து ஹெல்ப்லெஸ் ஆகிறோமோ அந்த ஹெல்ப்லெஸ்னஸை வந்து வெக்கம் இல்லாமல் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண தெரியணும். அதுதான் புத்திசாலித்தனம். யூ ஷுட் நோ டு ரெக்கக்னைஸ் அண்ட் ஸ்பெல் அவுட் யுவர் ஹெல்ப்லெஸ்னஸ். நமக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் நடக்கிறதுனா அம்மானு கத்தணும் இருக்குல்ல, அது வந்து புத்திசாலித்தனம். அதுதான் புத்திசாலித்தனம். நான் அப்போ தான் ஹெல்ப் கிடைக்கும். பின்னாடி மகாபாரதத்தில் எப்போ ஹெல்ப் கிடைக்கிறது திரௌபதிக்கு? பரந்தாமன் கத்தரிச்சே தான் கிடைக்கிறது. ஏன் அப்படின்னா, அப்போ தான் வந்து அவள் வந்து இனி என் வசத்தில் இல்லை அப்படிங்கிற அறிவே அப்போ தான் அடையிறா திரௌபதி. அப்போ ராமர் இங்கே வந்து அவருடைய கோவத்திலையும் மற்ற விஷயத்துலையும் வந்து என்ன காட்டுறார், எடுத்து காட்டுறார் அப்படின்னாக்க, எப்போ வந்து அதாவது மனிதனாக
மனிதனாகவே இருந்து வாழ்ந்து காட்டுவதற்காக ஒரு அவதாரமாக இறங்கி வந்தாலும் உதவியற்ற ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டால் எவ்வாறு உதவியை நாட வேண்டும் என்பதை எடுத்து காட்டுகிறார் ராமர். ஏன்னா ராமர் எப்படி ஏன் இப்படி கத்திருக்கலாமா, இப்படி எழுதிருக்கலாமா, அப்படியே எழுதிருக்கலாமாங்கிறதுக்கு we are nobody to comment. ஆனால் ராமர் எப்படி நடந்துட்டாரோ அந்த மாதிரி நம்ம நடந்துக்கிறதுக்கு நமக்கு அதுலேருந்து ஒரு படிப்பினை எடுத்துக்கலாம். therefore whenever ஹெல்ப்லெஸ்ஸாக இருக்கும்போது அந்த கௌரவத்தை கொஞ்சம் ஓரம் வைக்கணும். நம்ம சம்டைம்ஸ் சொல்லுவோம்ல, இந்த டாக்டர்கிட்ட போய்ட்டு, டாக்டர் என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல, எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இதை நீங்கள் இது பண்ணுங்க அப்படின்னு. நம்ம உடம்பையே எடுத்துப்போமே, நம்ம உடம்புலையே நிறைய விஷயத்த நம்ம பாதி உண்மையை சொல்லுவோம், முக்கா உண்மையை சொல்லுவோம், அரை உண்மையை சொல்லுவோம். வேறு ஏதாவது சாப்பிட்டலாம் நீங்கள் அப்படின்னு கேட்பா. இல்லையே, எனக்கு ஞாபகம் எதுவுமே டாக்டர்லேயே சாப்பிடல. ஏன்னா என்ன எக்ஸாக்டாக சாப்பிட்டேன்னு தெரிஞ்சால் தான் இதை க்யூர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. அப்போ உடனே நம்மளால் இப்போ தான் ஞாபகம் வருது, அந்த இது கொஞ்சம் சாப்பிட்டேன் டாக்டர், அந்த ஸ்வீட்டு நன்னா இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு 1/2 kg வச்சுருந்தா போக வர அந்த 1/2 கிலோ நானே சாப்பிட்டேன். 1/2 கிலோ அல்வா சாப்பிட்டதை மறந்து போகிற அளவுக்கு ஒன்றும் பைத்தியம் இல்லை. இருந்தாலும் அதை சொல்லாமல் அப்படி மேனேஜ் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். இப்போ அது சொல்லலைன்னா நமக்கு மருந்தே கிடைக்காது அப்படின்னு உடனே என்ன பண்ணுவார், மெதுவாக சொல்லுவார், நான் மருந்து சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு. அதனால் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் கோவிலில் போய் கையை எடுத்து கும்பிடும்பொழுது, இல்லை ஒரு இன்கேஸ் சில உங்களுடைய விஷயத்தை ஓப்பனாக பேசக்கூடிய ஒரு உத்தம குரு உங்களுக்கு கிடைச்சார் அப்படின்னாக்க, எதையுமே மறைக்காமல் நம்மளுடைய ஹெல்ப்லெஸ்னஸை தான் வெளிப்படுத்தணும். அந்த மாதிரி கஷ்டமாக இருந்தது, ஆனால் நான் சமாளிச்சிட்டேன் குருஜி, மேனேஜ் பண்ணிட்டேனா, அதான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு போகலான்னு வந்தேன். எதுக்கு என்கிட்ட சொல்லிட்டு போகணும்? இல்லை, ரோட்டில் ஒரு குழி வந்தது, அதை அப்படி திருப்பி நேராக ஓட்டிட்டேன், இது சொல்லிட்டு இருப்போமா? அந்த மாதிரி தான் லைஃப்பில் நடந்துகிட்டே இருக்கும். எப்போ குழி வந்தாலும் என் கண்ணுக்கு தெரியவே மாட்டேங்கிறது, குழியில் விட்டு கீழே கீழே விழுந்து விடுறேன், நான் என்ன பண்ணட்டும்? இதுக்கு பேர் அறிவுன்னு பேர். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. பூஜ்ய சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னார், ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட். என்ன? சீக்கிங் நாலேஜ், சீக்கிங் ஹெல்ப் இஸ் நாலேஜ். எனக்கு எப்போ ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அந்த உதவியை நாடுறது புத்திசாலித்தனம். ஓகே, அந்த மாதிரி ராமர் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் பா என்ன பண்ணுறாரு. ஏன்னா அந்த நிலைமையை புரிஞ்சுக்கோங்க. அகண்ட காடு, அகண்ட காடு, சொல்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை, சீதையை காணோம், ஒரு அறிகுறி கூட கிடைக்கல. அவள் செத்து போயிட்டாளா? நீங்கள் நடுவில்லாம் புலம்புறார். அந்த ராட்சசர்கள் 2 பேர் சேர்ந்து ஒரு எலும்பு கூடவா விட்டு வைக்காமல் சாப்பிட்ருப்பா சீதாவை, இப்படிலாம் யோசிக்கிறார் ராமர். இப்போது நமக்கு பிரியப்பட்டவா இப்போ இல்லை, இப்போ தான் வாட்ஸ்அப் இருக்குது, வீடியோ கால்லாம் இருக்குது, போட்டோம். நான் சொல்கிறது ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்னும் வரவே இல்லையா ஆற்றுக்கு? ஒருவேளை அந்த தண்ணி லாரி இடித்து நசுங்கி போயிருப்பாளோ? தோணுமா தோணாதா நமக்கு? ஒரு காலத்தில் அந்த தண்ணி லாரி அப்படின்னாலே பயந்துட்டு தெரியும். இப்போ அது என்னன்னா, அன்னைக்கு காத்தால் தான் பேப்பரில் படிச்சிருப்பா, தண்ணி லாரி மோதியதால் 2 பேர் அதே இடத்தில் பலி. அதுவும் தண்ணி லாரி மோதியதால்னா எது மாட்டான், பலி அப்படின்னு தான் போட்டிருப்பான். என்னமோ கோவிலில் பலி கொடுக்குற மாதிரி பேப்பரில் முதல்ல பலி அப்படின்னு போட்டிருப்பான். அப்புறம் கீழே தண்ணி லாரி மோதியதால் 2 பேர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இந்த குறுக்கு சந்தில் 2 போனார்கள் அப்படின்னு போட்டிருப்பான். ஏதாவது சைடில். அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும், ரொம்ப எந்த இடத்துல ரொம்ப நம்ம அப்பீத்தமான இது வச்சுருக்கோமோ, அன்பு வச்சுருக்கோமோ, அந்த இடத்துல நேச்சுரலாக பயம் வெளிப்படும். அந்த பயம் எப்போ கோபமாக வெளிப்படும்? இதில் இன்னொரு ஒரு சீக்ரெட் இருக்குது. ராமரோடது கோபமாக ஏன் வெளிப்படுறது தெரியுமோ? பயம் பொதுவாக ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு இடத்துல பயம் ஏற்பட்டு அந்த பயத்துக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் அழுகையும் டிப்ரெஷனும் அந்த மாதிரி போய் ஒரு மாதிரி ஸ்டில் ஆகிடுவா லைஃப்பில். ஆனால் அது கோபமாக வெளிப்படுறதுன்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமோ? அந்த இடத்துல சக்தி மிகுந்து இருக்குன்னு அர்த்தம். ராமருக்கு ஏன் கோபம் வருது அப்படின்னா, அவ்வளோ சக்தி இருக்குது அவர்கிட்ட. அதனால் இந்த ராமருடைய விலாபம், ராமர் வருத்தப்படுறதுங்கிறது நிறைய விஷயங்களை குறிக்கிறது.
ஒரு ஒரு அன்பு காட்டுறவன் எப்படி அன்பு காட்டணும், எஸ்பெஷலி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே எப்படி அந்த அன்பு வந்து மிகுந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்பர் 1 விஷயம். 2வது விஷயம் வந்து ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் அப்படிங்கிறத வந்து ஓப்பனாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ண தெரியணும். 3வது நம்ம ஹெல்ப்லெஸ்ஸாக இருக்கும்போது நாம் சர்வேஸ்வரனாக இருந்தால் கூட கல்லுக்கிட்ட மண்ணுக்கிட்டலாம் போய் ஹெல்ப் கேட்கணும். 4வது என்னது, அப்படி ஹெல்ப்லெஸ்ஸாக இருந்து டிப்ரெஷனில் போகாமல் ஹோல் வேர்ல்டையே சேலஞ்சு பண்ணுற அளவுக்கு வந்து ரோஷத்தோடு எழுந்து நிற்கிறார் ராமர். இது எல்லாமே வந்து ராமருடைய விலாபத்திலேருந்து கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அப்படி வந்து யாருமே எனக்கு இல்லையா, என்ன வந்து அப்சல்யூட்லி ஒன்றுமே எனக்கு இல்லையா அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகிறது அப்படின்னா, ஒரு இப்படி 2 பேரும் தேடுன்னு தேடுறான். என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, இந்த பர்வத்தங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த பஞ்சவட்டி கிட்ட இருக்கக்கூடிய பர்வத்தங்கள், அந்த பர்வத்தங்கள்லாம் இதோ காசுக்கோ நான் பானம் வஸ்துந்தி அப்படின்னு சொல்லுவாள்ல தெலுங்குல, பொடி என் பானம் வருது பார், உன்னை திமுறா அப்படி நின்றுருக்கல்ல, திமுறா அப்படி நின்றுட்டு பார்த்துட்டு இருக்கல்ல, உன்னோட எல்லா சிகரத்தையும் வந்து தூளாக்குறேன் பார் அப்படின்னு அப்படி வில்ல தூக்குறார். பர்வத்தெல்லாம் அப்படியே நடுநடுங்கி போய் பெரிய பெரிய விருட்சங்கள் நதிகள் எல்லாம் வந்து ராமர்கிட்ட நடுநடுங்கி போய் சீத்தை எங்கே இருக்கா, எப்படி என்ன ஆயிடுத்து அவளுக்கு அப்படிங்கிறத கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாமல் பதறிண்டு நின்றுட்டு இருக்கான். அந்த சமயத்தில் என்ன ஆகிறது, முதல் குழு கிடைக்கிறது. என்ன குழு? நான் சொல்கிறேன், அதுவும் இல்லை, அதுக்கும் முன்னாடி ஒரு குழு. ஏ தே மகாமிருகா வீரம மாமீக்ஷந்தே புனః வக்து காமாயிஹ மீமே இங்கிதான்யோபலக்ஷயே தாம்ஸ்து திருஷ்ட்வா நரவ்யாக்ரோ ராகவாஹ பிரத்யுவாச்சஹ क्व सीतेति निरीक्षन् वै बाष्पं रुद्यगिरा एवमुक्त्वा नरेन्द्रेण तु मृगा सहसोस्थिताः दक्षिणाभिमुखा सर्वे दर्शयन्ते नभस्थलम्. ஒரு பெரிய மிருகம்னா என்ன, ஒரு பெரிய மான். எந்த மான் வந்து ராமனிடத்துலேருந்து சீதையை வந்து பறிச்சுட்டு போச்சோ அந்த மான் இனம் வந்து தன்னுடைய மானினத்தினுடைய மானத்தை காப்பாற்றுறது. அதனாலே அது பேர் மான். உஸ்னே அப்னா மான் ரக்லியா. என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா, ராமர் அழுத இப்படி பார்க்கறதான். பார்த்துட்டு இந்த தசரதனுடைய ரத்தம் போன டைரக்ஷனை பார்க்கறதான். தசக்ரீவன் ராவணனுடைய ரத்தம் போன டைரக்ஷன் எப்படி பார்க்கறதான். அப்படி தட்சிண முகமா அதை பார்த்துட்டு அப்படி பார்த்துட்டு அந்த மிருகத்துக்கு தெரியறதான். மிருகத்தினுடைய கண்ணிலெல்லாம் அந்த தண்ணி தேங்கி நிற்கிறதான். ராமருடைய அழுகையை பார்த்து அதுக்கும் அழுக வருதான். ராமர்கிட்ட சொல்லணும், என்ன சொல்லணும், இந்த பக்கமாக ஒருத்தன் எடுத்துட்டு போயிட்டான் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறது. எப்படி சொல்கிறதா, இப்படி காட்டுறதான். இந்த பக்கம் போகிறது, திரும்பி பண்ணுறதான் அந்த மானை. லக்ஷ்மணா அந்த மான்னு பாரு ஏதோ சொல்கிறது போல் இருக்கே அப்படிங்கிறார் ராமர். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, when you are really helpless and you recognize that the whole world will stand with you, பஞ்சபூதமும் சரி, சூரிய சந்திரனும் சரி, ஔஷதியங்கள் சரி, வானம் சரி, எல்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியே தீரும். இது வந்து சிருஷ்டியோடைய சத்தியம். நீங்கள் எப்போ தர்மத்தில் இருந்து ஹெல்ப் கேட்டாலும் சிருஷ்டி வந்து உங்களுடைய ஹெல்ப்புக்கு வரும். எப்படி பாருங்கள், ஒரு சாதாரண மனுஷன் மாதிரி பண்ணுறாரு.
அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, நான் அம்பை எடுத்து விடுறேன், இப்போது உள்ள எல்லாரும் வந்து முன்னாடி நின்று சொல்லணும் என்னாச்சுன்னு. அப்புறம் அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னு. லக்ஷ்மணன் வந்து, ராமா உங்க சொல்கிறான் லக்ஷ்மணன், ராமா ஒருத்தரோட லாஸ்க்காக மொத்த சிருஷ்டி அழிக்காத ராமா அப்படி. ரைட். மைதிலி ஹ்ரியமானாசா திசம் யாமபிய பத்யத தேன மார்கேன கச்சந்தோ நிரீக்ஷந்தே நராதிபம். உடனே ராமன் லக்ஷ்மணனும் அந்த பக்கம் பார்க்குறான். பார்த்துட்டு, ஓ இந்த பக்கம்தான் ஏதோ போயிருக்கு போல் இருக்கு, இந்த பக்கம்தான் ஏதோ போயிருக்கு போல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பக்கமாக நடந்து போகிறான். அப்புறம் அந்த மான் காணாமல் போச்சு. பார்த்தாக்க பெரிய ராட்சசனுடைய கால் பாதங்கள் தெரியறதான். அது பக்கத்தில் சின்னதாக சீத்தையோடைய பாதங்கள் தெரியறதான். அப்பா, ஐயோ எவ்வளோ பெரிய க்ளூ அது, எவ்வளோ பெரிய க்ளூ இல்லையா? அந்த வனத்தில் நடந்திருக்கும்ல சண்டை, அது தெரியறது. இங்கே பாரு, இங்கே பாரு, இங்கே தான் சீத்தையை அடித்து கொண்டு இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் லக்ஷ்மணா, இங்கே பாரு, இங்கே பாரு அப்படிங்கிறார். மன்யே சூரியஸ்ச வாயுஷ்ச மேதினீச்ச யசஸ்வினி அபிரக்ஷந்தி புஷ்பாணி பிரகிருவந்தோ மம பிரியம். அந்த பக்கம் போனால் அந்த சீத்தையோட அவள் போட்டுருப்பாள்ல ஒரு ஹாரம், என்ன ஹாரம், கமல ஹாரம்லாம் போட்டுருப்பாள்ல, கமலத்தில் மேலே வச்சுருப்பா, இதெல்லாம் பண்ணியிருப்பாள்ல, அந்த பூவெல்லாம் சம்பந்தம் இல்லாத இடத்துல தாமரை உதிர்ந்து கிடந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம்? அதுவும் சீத்தை கட்டின்னு இருக்கா மாதிரியான அந்த தாமரை வந்து அங்கே இருக்குன்னு உடனே ராமர் சொல்கிறாரு, சூரியன், வாயு, அப்போ இந்த பிருத்திவி மாதா 3 பேருமே வந்து எனக்கு சுபத்தை உண்டாக்கணுங்கிறதுக்காகவே சீத்தையோட இந்த பூவை ஒன்றுமே பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருக்காப்பாரு அப்படிங்கிறார். இமீடியட்டாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாரு. சூரியனுக்கு, சந்திரனுக்கு, பிருத்திவிக்கு அந்த பூ என்ன வேணா ஆயிருக்கலாமே அவர் வரத்துக்குள்ள, அது அப்படியே அந்த, அதாவது சிருஷ்டியை ராமருக்கு ஹெல்ப் பண்ணலைன்னா பூர்ணமாக சிருஷ்டி ஹெல்ப் பண்ணுறது. ஆனால் சிருஷ்டியில் வந்து எதாவது எந்தெந்த நிலையில் இருக்கணுமோ அதாவது அதனுடைய தர்மத்தை வந்து மீறக்கூடாது. சமுத்திரம் என்றைக்குமே அதோடைய தர்மத்தை மீறி உள்ளே வரக்கூடாது. விருட்சம் என்றைக்குமே அதோட தர்மத்தை மீறி எக்ஸ்ட்ரா சேஷ்டா பண்ணக்கூடாது. நதி என்றைக்குமே மீறி ரோஷபூர்வமாக இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் அதுக்கு ஒரு தர்மம் இருக்குது. அதாவது எவ்ரி திங் ஹேஸ் இட்ஸ் நேச்சர் அண்ட் எவ்ரி திங் ஹேஸ் டு ஸ்டே வித் இன் தி லிமிட்ஸ் ஆஃப் தட் நேச்சர் இல்லையா? ஆனால் அந்த லிமிட்ஸ்குள்ளே இருந்துட்டே ராமருக்கு வந்து எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு டோட்டலாக வந்து எல்லாமே வந்து இது பண்ணுறது தான். அந்த மாதிரி பார்த்து ராமருக்கு அந்த மாதிரி ராமருக்கு வந்து தெரிஞ்சுடுத்தான். என்ன தெரிஞ்சுடுத்தோ, தள்ளின்னு போனாக்க அந்த சண்டை இடிச்சுட்டு போகும்போது அவளோட சீதா மாதாவோடைய கால் கொலுசுலேருந்து விழுந்த மணிகள் இருக்கு இல்லையா, அந்த மணிகள் கிடைக்கிறது. முதல்ல என்ன கிடைக்கிறது ராமருக்கு? அந்த புஷ்பம் கிடைக்கிறது. ஃபஸ்ட்டு க்ளூ மான், ரெண்டாவது க்ளூ வந்து அந்த புஷ்பங்கள், மூணாவது கால் தடங்கள். கரெக்ட்ப்பா, உஷாராக இருக்கீங்கப்பா. கால் தடங்கள், அப்புறம் தடங்கள்னா தடங்கள் இல்லை, கால் தடங்கள். ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்து மலர் புஷ்பங்கள். அதுக்கு அடுத்தது வந்து கால் கொலுசுலேருந்து உதிர்ந்த மணிகள். ஃபுல் கன்ஃபார்ம் எடுத்து ராமருக்கு சீதா அப்படின்னு திருப்பி இது பண்ணுறார். அப்புறம் கொஞ்சம் தள்ளி போனால் இந்த ஜட்டாயு யுத்தம் பண்ணித்து இல்லையா, அந்த ஜட்டாயு யுத்தம் பண்ணும்போது முதல் தடவை ஜட்டாயு அடித்த அடி இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து ராவணனுடைய ஒரு வில்லு இருக்குது, அந்த வில்லு வந்து உடஞ்சி விழுறது. அதுக்கப்புறம் தான் ரெண்டாவது வில்ல 14 அம்பு வச்சு அடிக்கிறான். அந்த முதல் வில்லு உடஞ்ச சில ரிமைன்ஸ், அந்த வில்லோட ரிமைன்ஸ் இருக்கா, அந்த வில்லில் வந்து வைடூரிய மணி பதிச்சிருக்கு. இந்த வைடூரிய மணி நீலம் அப்படிங்கிற கல் பதிச்ச வில்லு, சொர்ணம் இது பண்ண வில்லு வந்து ராவணனோடது மாத்திரம்தான். புரியுறதோ? இந்த மாதிரி சில க்ளூலாம் கிடைக்கிறது. அதுக்கப்புறம் அந்த ஜட்டாயு தப்பிச்சுண்டு இது பண்ணும்போது அந்த பானங்கள் அதெல்லாம் வந்து அங்கே கிடைக்கிறது. அப்புறம் ஓடி வந்து ஒரு மோதித்தில்ல ராவணன் மேலே. அப்போ ராவணன் போட்டிருந்த கவச்சம் 2
பிஞ்சு விழுந்தது. அந்த கவச்சத்தினுடைய ஒரு பார்ட்டு கிடைக்கிறது. ராமர் பார்த்தார், ஏதோ பெரிய யுத்தம் நடந்திருக்கு. ராமர் எப்படி அதை பொருள்படுத்துறாருன்னா, சீதை எனக்கு தான் வேணும், இல்லை எனக்கு தான் வேணும் அப்படின்னு 2 மகா ராட்சசர்கள் சண்டை போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் சீதையை 2 பேரும் பாதி பாதியாக பிரித்து சாப்பிட்டுருப்பான்னு நினைக்கிறேன். லக்ஷ்மணா அப்படின்னு அழற. கர்த்தாரமபி லோகானாம் சூரம் கருணவேதினம் அஜ்ஞானாத மன்யேரன் சர்வபூதானி லக்ஷ்மண மிருதும் லோகஹிதே யுக்தம் தாந்தம் கருணவேதினம் நிர்வீரிய இதி மன்யந்தே நூனம் வா த்ரிதசேஸ்வரஹ. லக்ஷ்மணா, சீதைக்கு ஏதோ நடந்திருக்கு, பெருசாக நடந்திருக்கு. அது பெருசாக நடந்து கூட எல்லாமே நிசப்தமாக இருக்கு பாரு. சாந்தமாக இருந்தாக்க இந்த 3 லோகத்துக்கும் மகேஸ்வரனாக விளங்கக்கூடியவன் இருக்கான் இல்லையா, அவனையே எல்லாரும் ஏச்சிட்டு போயிடுவா. ரொம்ப மிருது ஸ்வபாவமாகவும் நல்லவனாகவும் நான் இருக்கிறதுனால, கருணை கூர்ந்தவனாக இருக்கிறதுனால என்னை இதுன்னு நினைக்கிறா. அழிக்கிறேன் பாருண்ணா. என்ன நினச்சிட்டு இருக்கா எல்லாரும்? என்னுடைய கோவத்தையும் சௌரியத்தையும் யாருமே பார்த்ததில்லை. நைவயக்ஷான கந்தர்வான பிசாத்தான ராட்சசாக கிண்ணராவா மனுஷ்யாவா சுகம் பிராப்சசி லக்ஷ்மண. இவ யாருமே இன்னை முன்னாடி தாங்க முடியாது, எல்லாரையும் அழிக்கிறேன் பாரு அப்படின்னு பரமக்ரோபமாக தான். அப்புறம் என்ன பார்க்குறாரு, சீதைக்கு ஏதோ நாய் எடுத்து அப்படின்னு கம்ப்ளீட்டாக கன்ஃபார்ம் ஆன உடனே என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, ததாரூபம் ஹி வைதேஹீம் நாதாஸ்யந்தி யதி பிரியம் நாசயாமி ஜகத் சர்வம் திரைலோக்கியம் சச்சராச்சரம் யாவத் தர்சனமஸ்ய வை தாபயாமி ச சாயகௌ நாசயாமி ஜகத் சர்வம் அப்படின்றார். இந்த 3 லோகத்தையும் நான் இப்போ நாசனம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு எல்லாம் எடுத்து ரோஷபூர்வமாக அம்பு எடுத்துக்கிறார். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா சொல்லுவா எல்லாருமே. ராமருடைய ஹைட் ஆஃப் கோபம் எது அப்படின்னா இதுதான். ராமருடைய கோபத்தினுடைய ஹைட் எது அப்படின்னு ஏன் ஆரம்பத்தில் சதுஷ்டி கலா ராமரோட பற்றி சொல்லும்போது என்ன சொன்னாரு, எஸ்ய பிப்யதி தேவாஹா ரோஷஸ்தஸ்ய. ஞாபகம் இருக்கா? எவனுடைய கோபத்தை கண்டு அனைத்து தேவர்களும் பயம் நடுங்கி போவார்கள், அப்படி ஒருவன் இருக்கிறானா சொல்லு அப்படின்னா அதுதான் இந்த கோபம். அப்படி அவருடைய கோதண்டத்தை தூக்கி 3 லோகத்தையும் இப்போ அழிக்கிறேன் பாரு அப்படிங்கிறார். எல்லாம் நடுங்கி போறா. ஏன்னா ராமர் சொன்னா ராமரால செய்ய முடியும், அதனால சொல்றார். அவனை இல்லாம பண்ணிடுறேன் பாரு நான் அப்படின்னு தானே. அந்த மாதிரி வீக் பர்சன் கிடையாது அவர். கோபத்தில் சும்மா வீரம் காட்டுறவர் கிடையாது. அவரால் நிஜமாவே முடியும். 3 லோகத்தையும் அழிக்கக்கூடிய சக்தியும் இருக்கு, அஸ்திரமும் இருக்கு, சஸ்திரமும் இருக்கு, புத்தியும் இருக்கு, பலமும் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. தஸ்ய க்ருத்தஸ்ய ராமஸ்ய ததா பூதஸ்ய தீமதஹ திரிபுரம் ஜக்னுஷஹ பூர்வம் ருத்ரஸ்யேவ பபௌ தனுஹு. எப்படி சிவபெருமான் அந்த திரிபுரர்களை அழிக்கும் போது எப்படி ஒரு ரௌத்ர ரூபமா பெரிய பினாக்கி எடுத்துட்டு இந்த 3 லோகத்திலையும் சாட்சியா அப்படி நின்னாரோ, அந்த ரௌத்ரம் இப்ப ராமர்கிட்ட பார்க்க முடியாது அப்படிங்க. ராமரை இன்கேஸ் ஒருத்தரோட கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா வால்மீகி கம்பேர் பண்ற ஒரே ஒரு ஆள் சிவன். ஏன்னா சிவனுக்கு உபமானம் கிடையாது, நாராயணனுக்கு உபமானம் கிடையாது. அப்ப ராமர் அப்படிங்கிறது அவதாரமா இருக்கிற பட்சத்துல மற்ற நரசிம்மரோட உபமானம் பண்ண முடியல. ஏன்னா அந்த நரசிம்மருடைய குரோதம்ங்கிறது ரொம்ப ஷார்ட் லிவ்டு. அதுக்குள்ள பிரகலாதன் ஓம் நமோ நாராயணாய அப்படின்னு சொல்ற குழந்தை அப்படின்னு கோபம் குறைஞ்சுடுத்தோம் இல்லையா? வாமன அவதாரத்தில் ஒன்றும் கோபத்துக்கெல்லாம் இடம் இல்லை. கிருஷ்ணாவதாரம் ப்ளீஸ் சார் கொஞ்சம் கோச்சுக்கோங்க சார் கேட்கணும் அவர்கிட்ட இல்லையா? கோச்சு முடியாது. வேறு எங்கே தான் அவர் கோச்சுப்பாரு? முக்கியமான அவதாரங்கள்லாம் ஒன்றும் இந்த ஒரு, அதாவது பரமேஸ்வரன் கோவப்பட்டா
அதாவது வால்மீகி என்ன என்ஜாய் பண்ணுறார், என்ஜாய்னா என்ன, இன்டைரக்டாக என்ன அனுபவிக்கிறார் அப்படின்னா, அந்த சிவபெருமான் திரிபுரனை அழிக்கும்போது, அந்த சிவபெருமான் திரிபுரனை அழிக்கும்போது, அசுரர்கள் அழிக்கும்போது, அந்த தக்ஷ யஜ்யத்தை அழிக்கும்போது எந்த ரோஷத்தோடு அந்த சிவபெருமான் அழிக்கிறாரோ, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அழிக்கிற சக்தி அப்படிங்கிறதுல வந்து கோபம் இன்க்ளூடட். கோபம் இருந்தால் தான் அழிக்க முடியும். அதனால் கோபத்தை வர வச்சு, அதனால தான் வீரவச்சனங்கள் பேசுவா. சத்திரியெல்லாம் சண்டை போடுறதுக்கு முன்னாடி ஜாக்கிரதை, இதுக்கப்புறம் நீ உன்னோட மனைவி மக்கள் யாருமே இனிமேல் ராஜாவாக உன்னை யாருமே பார்க்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு வீரவச்சனம் பேசுவார். அவர் வந்து பேசுகிற உன்னுடைய வாய் அடுத்த 2வது நிமிஷம் இருக்காது பார் அப்படின்னு இப்படிலாம் பேசுவா தெரியுமா உங்களுக்கு? ஏன் அப்படின்னா, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அது வந்து அந்த கோபம் அப்படிங்கிறது வந்து இன்டர்னலி இட் இஸ் அ டூல். எப்படி வெளியில் அஸ்திர சஸ்திரம் இருக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோல்டு கோபம் அப்படிங்கிறது வந்து, ஒரு கண்ட்ரோல்டு கோபம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த கோபத்தை வந்து அஸ்திரத்துலேயும் சஸ்திரத்துலேயும் எதிரியின் இடத்துலையும் சேனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆயுதம். அது இட்ஸ் அ வெப்பன். ஓகே, அந்த மாதிரி ராமருடைய ஒரு குரோதம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது எதோட உபமானம் பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா, வால்மீகி இங்கே எப்படி அனுபவிக்கிறார் அப்படின்னா, சிவனுடைய கோபம் நம்ம பார்த்ததில்லை, ரொம்ப புராண காலம். அதனால ராமருடைய கோபத்தை வந்து சிவனுடைய கோபத்தோட உபமானம் பண்ணுறார். அந்த மாதிரி லக்ஷ்மணன் வந்து பாவம் ஒரே வேலை தான், என்ன அண்ணா கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்கண்ணா, கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்கண்ணா, சீதையை தேடணும், நம்ம பார்க்கணும் நம்ம அப்படின்னு லக்ஷ்மணன் வந்து திருப்பி 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 வந்து ராமருக்கு கன்சோல் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் என்ன சொல்கிறான்னா, புத்திஷ்சதே மகா பிராக்ஞ. அதாவது ஒரு தாசனோ ஒரு சிஷ்யனோ எப்படி இருக்கணும்னா இவனை மாதிரி இருக்கணும். புத்திஷ்சதே மகா பிராக்ஞ தேவைரபி துரன்வயா சக்னாம் அபி பிரசுப்தம் தே ஞானம் சம்போதயாப்யகம். மாமேவம் ஹி புரா வீர த்வமேவ பகுஷः உக்தவான் அனுஷிஷ்யாத்தி கோனு தவாமபி சாக்ஷாத் ப்ரஹஸ்பதி. அண்ணா, நான் இப்போ ஏதாவது பெதத்தி நீங்கள் கோபமாக இருக்கிறதுக்கு நான் ஏதாவது என் வாயில் வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா, அண்ணா அது வந்து எல்லளவும் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்த விஷயத்தை தான் நான் சொல்கிறேன். என் வாயில் ஒன்று வருது அப்படின்னாலே அது நீங்கள் சொல்லி கொடுத்ததாக தான் இருக்கும். ஏன்னா நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, சொல்லவும் முடியாது. ஏன், இந்த 3 லோகத்தில் சாக்ஷாத் ப்ரஹஸ்பதி வந்தால் கூட உங்களுக்கு எதுவும் சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. அதனால் ஹே மகா பிராக்ஞ மகா ஞானியே, அதனால் வந்து சோகத்தை விட்டுட்டு கோபத்தை விட்டுட்டு நம்ம இப்போது அந்த ஒரு விஷயத்துலேருந்து கொஞ்சம் முழிச்சுக்கோங்கோ, நீங்கள் ராமராக முழிச்சுக்கோங்கோ அப்படிங்கிறான் லக்ஷ்மணன். என்னோட ராமனை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்குறான். அடுத்தது பியூட்டி என்னென்னா, வால்மீகி சொல்கிறார் என்னது, பூர்வஜோ அப்படி யுக்த மாத்திரஸ்து லக்ஷ்மணேன சுபாஷிதம் சாரகிராஹி மகாசாரம் பிரதிஜாகிரக ராகவ. எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் மெய்ப்பொருளும் காண்பது அறிவில்லை, மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. வள்ளுவனார் குரல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா? கற்றுக்கணுண்ணே பார், எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, வீக்லி ஒரு திருக்குறள் வந்து எங்கிட்ட சொல்ல ஒப்பிக்கணும், புது திருக்குறள் நீங்கள். ஓகே, சரி, சைட் டாபிக் பசங்களுக்கு. பெரியவாளுக்கு பார் எல்லாருக்கும் தெரியும், எல்லாருக்கும் வந்து மினிமம் 108 குறள் தெரியும் இல்லையா? நீங்கள் குழந்தைகள் மாத்திரம்தான் சொல்ல மாட்டேங்கிறீர்கள். அப்போது இங்கே எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவுன்னு ஒரு திருக்குறள் இருக்கு இல்லையா? அந்த விஷயத்தை வால்மீகி இங்கே இண்டிகேட் பண்ணுறார். என்ன சொல்கிறாருன்னா, பகவான் ராமர் யார் பேசினாலுமே, யாராக வேணா இருக்கட்டும், என்ன வேணால் பேசட்டும், அவள் பேசுகிறதுல என்ன சாரம் இருக்கோ அந்த சாரத்தை எடுத்துப்பாரான். இந்த மாதிரி லக்ஷ்மணன் பேசினதை மொத்தமாக மனசில் வாங்கிட்டு அதில் என்ன சாரமோ அதை எடுத்துட்டு ப்ரொசீட் பண்ணுறாராம்.
அதாவது அந்த ராமருடைய அந்த ஏற்றத்தை பாருங்களேன், ராமருடைய அந்த ஏற்றத்தை பாருங்களேன். இந்த போன 2-3 சர்க்கமாக லக்ஷ்மணனுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறார் ராமர். இன்டைரக்டாக இது வந்து ஒரு லீடரோட ஆட்ரிபியூட்டுன்னு சொல்லலாம், ஒரு சுவாமியோட ஆட்ரிபியூட்டுன்னு சொல்லலாம். என்ன அப்படின்னாக்க, when you feel weak sometimes, when you feel weak or when you feel dejected sometimes, you let the other person, இன்னொரு ஆளை வந்து உங்களை விட மேலான ஸ்தாயில் வச்சு பார்க்கறதுல ஒரு ஆனந்தம் இருக்குது, தெரியுமா? அந்த ஏற்றத்தை வந்து இலக்குவனுக்கு ராமபிரான் கொடுக்குறார். நடுவில் ஏதோ சொன்னல, இலக்குவன் யான லக்ஷ்மணன். அந்த ஒரு ஏற்றத்தை கொடுக்கறது மூலமாக என்ன ஆகிறது? லக்ஷ்மணன் இஸ் ஜஸ்டிஃபைட். இப்போ பாருங்க, லக்ஷ்மணன் சீதா மாதாட்டியும் திட்டு வாங்கினார் இல்லையா? இங்கே வந்தோடனே ராமர் என்ன சொன்னார்? சமுத்திராச்சலம் வந்துட்ட அப்படின்னாரா? நீ பண்ணது தப்பு லக்ஷ்மணா அப்படின்னார். திருப்பி நீ வந்திருக்கவே கூடாது. ஆனால் இவ்வளோ தூரம் லக்ஷ்மணன் பேசினாரு, இவ்வளோ தூரம் ராமர் கோவப்பட்டாரு, இது பண்ணாரு. நீ வந்ததுனால தான் லக்ஷ்மணா சீதா தொலைஞ்சு போயிட்டான்னு ஒரு வார்த்தை பேசலை ராமர். புலம்பலாம்ல, கோவப்படலாம்ல. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ராமருடைய கோபமும் அவருடைய பெயினும் தான் வெளிப்படுறதை ஒழிஞ்சு he is not blaming. கடச்சான் லக்ஷ்மணன் போடு பிளேம் அவன் மேலே. இது ஒரு நல்ல குவாலிட்டி நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது. சுவாமி கிட்டேருந்து என்ன குவாலிட்டி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, யாரையுமே எதுக்குமே பிளேம் பண்ணாதீங்க, சரியா? குழந்தைலாம் அம்மாட்ட போய் இந்த டோன்ட் பிளேம் மீ ஃபார் கெட்டிங் ஒன்லி 60 marks அது சொல்லக்கூடாது, புரியுறதா? பிளேம் வேற, எங்கே மிஸ்டேக் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது வேற. சரி, அதை அப்புறம் தனியாக டீல் பண்ணிக்குவோம். அந்த மாதிரி ராமர் அந்த சாரத்தை கேட்டுட்டு அந்த பக்கமாக போகிறார். ஸோ இப்போ பாருங்க, அங்கேருந்து பஞ்சவட்டிக்கு வரார். ஒன்றுமே தெரியல, அப்படியே வீடு மட்டும் அப்படியே இருக்குது, அவ்வளோதான். ஒரு க்ளூவும் இல்லை. அங்கேருந்து அடுத்த க்ளூ என்ன கிடச்சிது? அந்த பெரிய மானானது வந்து ஏதோ ஒரு பக்கம் ஏதோ இண்டிகேட் பண்ணுது. அந்த டைரெக்ஷனில் போன உடனே என்ன கிடச்சிது? முதல்ல ஃபுட்டு பிரிண்ட்ஸ் கிடச்சிது. ஃபுட்டு பிரிண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் அதோட என்ன கிடச்சிது? புஷ்பங்கள் கிடச்சிது. அதுக்கு அடுத்து என்ன க்ளூ கிடச்சிது? கொலுசோட மணிகள் கிடச்சிது. அதுக்கப்புறம் என்ன க்ளூ கிடச்சிது? ராவணனோட கோதண்டம் கிடையாது, ராவணனுடைய வில்லு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். கோதண்டம்னா அது ராமரோடது மட்டும்தான், சரியா? கோதண்டம் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து வெறும் ராவணனுக்கு தான் பயன்படுத்தப்படும். அர்ஜுனனுடைய கோதண்டம் ராமனுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும். அர்ஜுனனுக்கு கூட கோதண்டம் சொல்ல மாட்டா, காண்டீவம் தான் பேர். அதுக்கு பேர் அவளுடைய வில்லு இருக்குல்ல, ஒரு பேர் இருக்கு. சிவதனுசு, விஷ்ணு தனுசு, கோதண்டம், காண்டீவம், பினாக்கி, சாரங்கி, சரங்கன், அந்த மாதிரி அந்த அந்த க்ளூ கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் அவனுடைய கவச்சம் கிடைச்சது. இதெல்லாம் இவ்வளோ தூரம் கிடைச்ச உடனே ஒரு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு சின்ன இது, என்னது? ஏதோ நடந்திருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்ததுன்னு கூட தெரியல. சீதா எங்கேயாவது வெளியில் போயிருக்காளா? இல்லை சரி நம்ம போவோம் பின்னாடி அவள் வரட்டும், அவள் அயோத்தியா பக்கம் போயிட்டாளா? இல்லை நதிக்குள்ளே விழுந்து இப்படிதான் ஒரு பையன் சின்ன வயசில் வீட்டில் காணாமல் போயிட்டான். அவள் அப்பா ஒரே கவலை, கணத்துக்குள்ளெல்லாம் இறங்கி போய் டுபுக்கி அடித்து பையன் அங்கே இருக்கானான்னு செக் பண்ணிட்டு வந்தார். என்ன நீ யோசிச்சு பாருங்களேன், அகண்ட காடு, ஒய்ஃபை தொலைச்சிட்டா எப்படி இருக்கும் அவருக்கு? அதனால வந்து ஏதோ நடந்திருக்கு, ஸ்பெசிஃபிக்கலி சம்திங் ஹஸ் ஹேப்பன்டு அப்படிங்கிறத வந்து நல்லா புரிஞ்சுண்டு ராமர் வந்து அப்படியே இது பண்ணும்போது, இத்யுக்தஸ்ததவனம் சர்வம் விசசார சலக்ஷ்மணஹ க்ருத்தோ ராம சரம் தோகோரம் சங்காய தனுஷிம் சிரம் ததः பர்வதகூடாபம் மகாபாகம் திஜோத்தமம் ததர்ஷ பதிதம் பூமௌ க்ஷதஜ்ஜார்த்ரஜட்டாயுஷம் தம் திருஷ்ட்வா கிரிஷ்ருங்காபம் ராமோ லக்ஷ்மணம் அப்ரவீத்.
மெயின் டைரக்ட் ரிப்போர்ட், பிரேக்கிங் நியூஸ், ஐ விட்னஸ் கிடைச்சுடுத்து. இப்போ அடுத்தது புரியுறதா? எப்பவுமே நம்ம ரோஷபூர்வமா கட 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 கடன் நம்ம வேலையிலேயே இருந்தோம்னா சிருஷ்டி தானா வழிவிடும் நமக்கு. அதில் அந்த அந்த பர்வத்தத்துக்கு கீழே உத்தமமான ஜட்டாயு ரத்த விளர விழுந்து கிடக்கிற. பா, அந்த ஜட்டாயு கிட்ட போய் அப்படி தூரக்கேந்து பார்க்குற. பெரிய இந்த ராட்சசன் தான் நம்ம சீதாவை ஏதோ பண்ணியிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமனா எடு அம்பன்னு சொல்லி அம்பெடுத்து நேர ஜட்டாயு கிட்ட போற. யார்கிட்ட? ராமர். உடனே யாமோஷிதம் இவாயுக்ஷ்வம் அன்னவான்னேஷசி மகாஸ்வனே சா தேவி மமச்ச பிராணா ராவணோபியம் ஹதம். அதுக்கு முன்னாடி அப்படி எடுத்துட்டு போறாராம். அப்போ ஹே ஆயுஷ்மான் அப்படின்னு சொல்றாராம். யாரு? ஜட்டாயு ராமரை பார்த்து ஹே ஆயுஷ்மந்தனே அப்படிங்கிற. ஆயுஷ்மந்தனே அப்படின்னு யார் வாழ்த்துவா? யாரோ ஒரு வெல்விஷர் தானே வாழ்த்துவார். பக்கத்தில் போய் பார்த்தா ஜட்டாயு. ராமர் ஓன்னு அழறார். யோ ஜட்டாயு அப்படின்னா, ஜட்டாயு கிட்ட என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குறாரு. இந்த மாதிரி ராவணன் அப்படின்ற ராட்சசன் சீதையை எடுத்துன்னு போயிட்டான். சீதையை எடுத்துன்னு போகும்போது நான் யுத்தம் பண்ணேன், எவ்வளோ முடியுமோ நான் ட்ரை பண்ணேன். அவன் கடைசியாக என்னுடைய இதெல்லாம் ரெக்கையெல்லாம் வெட்டிட்டு, பின்னாடி வெட்டிட்டு, காலெல்லாம் வெட்டிட்டு இது பண்ணிட்டான். ராமா, என்னால் காப்பாற்ற முடியல சீதாவை. ராமர் ஓன்னு அழறர். ஐயோ, என்னுடைய இந்த பிரதருடைய பிராணனையும் சீதையும் ரெண்டுத்தையும் அந்த ராட்சசன் ஹரிச்சுண்டு போயிட்டானே அப்படின்னு ஓன்னு அழறர். சொல்கிறார் ராமர். ராஜ்யம் அதுக்கு என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா 28 ஒரே ஒரு நிமிஷம். அஷ்டதமா 60 ஏததஸ்ய ஓகே, நம்பர் ஏதோ தப்பாக எழுதியிருக்கேன். என்ன எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறார் அப்படின்னா, அந்த ஸ்லோகம் கிடைக்க மாட்டேங்கிறது. என்ன எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறார் அப்படின்னாக்க, இந்த ஜட்டாயு ரொம்ப வருஷமாக இருக்கக்கூடியவர் ஒருத்தர், ரொம்ப பெரிய பர்சன், ரொம்ப உயர்ந்தவர், ரொம்ப தர்மாத்மா. லக்ஷ்மணா, இவர் தசரதனுக்கு சமமானவர். இவர் இது அப்படின்னு சொல்ல மாட்டார். பக்ஷிங்கிறதுனால இது ஜட்டாயு அப்படிலாம் கிடையாது. இது ஏததஸ்ய தனுர் பக்னமதே சாஸ்ய ஷராஸ்ததா ஆயமானஸ்ய ரமே ராமா பக்னஹா சங்கிராமிகோ ரதஹ ராமஸ்தஸ்ய து விஜ்ஞாய சீதாசக்தாம் பிரியாம் கதம் கிருதராஜ்யம் பரிஷ்வஜ்ய பரித்யஜ்ய மகத்தனுகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகமே காயேன கிருச்ரம் நிஸ்வாசஸ்தம் மகுர்முகு சமீக்ஷ துக்காந்தோ ராம சௌமித்ரி விண்ணம் அப்ரவீத். என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, உயிரை பிடிச்சுண்டு இருக்கான். உயிரை பிடிச்சுண்டு அப்படின்னா அந்த கடைசி சில மூச்சு இருக்கும் இல்லையா, அந்த கடைசி மூச்சை பிடிச்சுண்டு அப்படியே அந்த ஜட்டாயு இருக்கிறத பார்த்துட்டு ராமரால் தாங்க முடியல. என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ராஜ்யம் பிரஷ்டம் வனே வாசஹா சீதா நஷ்டஹா மிருதோ த்விஜஹா ஈத்ருஷ்யாம் மம அலக்ஷ்மீஹி தேகதாபி பாவகம்.
என்ன அப்படின்னா, ஒரு நெருப்புனால சுட்டரித்து சாம்பல் ஆகிறது இருக்குல்ல, அது கூட ஆயிடலாம் போல் இருக்கு. ஆனால் எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த அலக்ஷ்மி இருக்கு இல்லையா, எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த தரித்திரம் இருக்கு இல்லையா லக்ஷ்மணா, வேற யாருக்குமே ஏற்பட்டிருக்காது. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ராஜ்யம் பிரஷ்டம், ராஜ்யம் இல்லாமல் போயிடுத்து, வனத்தில் வசிக்க வேண்டியதா போச்சு, உயிருக்கு உயிரான சீத்தையை தொலைச்சுட்டேன், அப்பாவுக்கு துல்லியமா, அப்பாவுக்கு அப்புறம் அப்பாவோட காலத்தில் 60,000 வருஷமா வாழ்ந்த ஒரு பரம த்விஜோத்தமான இந்த ஜட்டாயு, அவரும் இப்ப சாக போறார். இந்த மாதிரி ஒரு தரித்திரம் வேற யாருக்கு வரும் லக்ஷ்மணா அப்படின்னு கேட்கும். ஆனால் என்ன அர்த்தம், எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அதை அப்படின்னா, தப்பி தவறி உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னா ஒரு செகண்ட் ராமரை நினச்சிக்கோங்க. ராமருடைய கஷ்டம் பெருசா, என்னுடைய கஷ்டம் பெருசான்னு யோசிச்சுக்கோங்க. ராமர் அவ்வளோ கஷ்டத்துலேயும் மீட்டு எழுந்து திருப்பி வந்து பல லட்சங்கள் வருஷத்துக்கு அப்புறமும் இன்னைக்கும் ஒவ்வொரு ஹிருதயத்திலையும் வசிக்க முடியும் அப்படின்னா நம்மளுடைய கஷ்டம்லாம் வந்து பரம தூசி. அதனால் வந்து எப்போவுமே இனிமேல் வந்து எந்த விஷயத்தையும் வந்து கஷ்டம், தரித்திரம், முக்கியமாக அந்த ஒரு வார்த்தை இருக்குல்ல, சனிக்கிழமைக்கு முன்னாடி வாயில் வந்துடுது, இந்த சனிக்கிழமைக்கு ஈஸ்வரனாக இருக்கக்கூடியவரை வச்சு ஒரு இது சொல்லுவோம்ல, அதை மட்டும் தயவுசெய்து யூஸ் பண்ணாங்க. அவர் பரமேஸ்வரனுடைய பேர் அது, எது சனைஸ்சரன்கிறது, புரியுறதா? சாட்டர்டேன்னு யாரையுமே திட்டக்கூடாது, புரியுறதா? அதெல்லாம் எதுவுமே சொல்லாதீங்க. வருதா ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, உலகத்தில் எல்லாமே அனித்தியம். கரெக்டா? இல்லை உங்களுக்கு எதுவும் சந்தேகம் இல்லையா? இல்லை ஏதாவது ஒரு நித்தியமாக ஏதாவது ஒன்று இருந்ததுன்னா நாளைக்கு கொண்டு வந்து காட்டுங்க எனக்கு, இதை பாருங்க எங்கள் ஆற்றுல இது நித்தியமாக இருக்குது அப்படின்னு. அதனால நமக்கு வர கஷ்டமும் அனித்தியம். அதானே ரூல்னா எல்லாத்துக்கும் அப்ளிகபிள்ல, ஈஸ்வரனுடைய நேத்தி இல்லை. நம்ம கஷ்டம் வந்தாலும் அது அனித்தியம்தான். அப்போது ராமருடைய இந்த பாவனையிலேருந்து நாம் என்ன கடைபிடிக்கணும், என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஒன்றும் ஆகாது. ராமர் திருப்பி பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு ஏப்ரல் 17 ஜாமுன்னு இருக்க போகிறார் அப்படின்னா நமக்கு நம்மளுடைய கஷ்டமும் என்னாகும், வெல் பிஃபோர் ஏப்ரல் 17 இப்போ என்ன கஷ்டம் இருக்கோ எல்லா கஷ்டமும் போயிடும். இத்யேவம் யுக்த்வா பகுஷா ராகவாஹ ச லக்ஷ்மணः ஜட்டாயுஷம்ச ஸ்பஸ்பர்ஷ பித்ருஸ்நேகம் நிதர்ஷயன்னு. இந்த ஸ்லோகம் தான் அப்போ கிடைக்கல. அப்பா மாதிரியே ஃபீல், தசரதர் மாதிரியே ஃபீல் பண்ணுறாராம் ராமர் ஜட்டாயுவை பார்த்துட்டு திருப்பி ஒரு தடவை ராமஹா பிரேக்ஷது தம் கிருத்ரம் புவி ரௌத்ரேன பதிதம் சௌமித்திரம் மித்திர சம்பாதனிதம் வச்சனம் அப்ரவீத். லக்ஷ்மணா, இந்த பக்ஷிராஜன் இருக்கான் இல்லையா, இவங்க நிச்சயமாக வந்து எனக்காகவே எல்லா பிரயத்தனமும் பண்ணி இத்தனை நாள் வெயிட் பண்ணியிருக்கான். ஞாபகம் தெரிஞ்சுக்கோ லக்ஷ்மணா, ஜட்டாயு சாதாரண ஆள் கிடையாது. அவனுடைய கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மாபெரும் ராஜ்யத்துக்கு தலைவன் அவன். அந்த தலைவனையும் வந்து ஆண்டாண்டு காலமாக அந்த இதெல்லாம் படித்தோம்ல, ஜட்டாயுவையும் அவருடைய லீனேஜை சொன்னார். அவ்வளோ கஷ்யப மகரிஷியிலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அந்த 8 ஸ்திரீகளுக்கு பிறந்த அந்த வம்சாவளியில் தாத்தா கொள்ளு தாத்தா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த ராஜ்யத்துக்கு அதிபதி ஜட்டாயு. அவர் வந்து உயிர் விட்டது எனக்காகவே உயிர் விட்டுருக்காரு அந்த ஜட்டாயு. எப்படி இருக்கும்ல, நம்மளுக்காக ஒருத்தன் செத்து போயிட்டான் அப்படின்னாக்க, நாம் ஒருத்தருக்கா சாகிறத ரொம்ப ஈஸி, அதுவே கஷ்டம். நான் நமக்காக ஒருத்தர் செத்து போகிறா அப்படின்னா அதை ஏற்றுக்கிற ஒரு கஷ்டம் இருக்குல்ல, வெரி டிஃபிகல்ட்டு. அந்த மாதிரி இன்னும் ஒரே ஒரு தடவை சொல்லு ஜட்டாயுவே, நீங்கள் சொல்லுங்க, இன்னும் ஒரு தடவை சொல்லுங்க எக்ஸாக்டாக என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொன்னோடனே சொன்னார். ஏன யாத்தி முகூர்த்தேன சீதாமாதய ராவண விப்ராஷ்டம் தனம் க்ஷிப்ரம் தத்
சுவாமி பிரதிபத்யதே விந்தோ நாம முகூர்த்தோஸ்தௌ நச்சகாகுஸ்த சோபுததः त्वत्प्रियां ஜானகீம் ஹ்ருத்வா ராவணோ ராட்சசேஸ்வரः இஷ்வாத படிஷம் கிருஹ்ய க்ஷிப்ரமேவ வினஷ்யதி. ஃபஸ்ட்டு ஜட்டாயு இன்னொரு தடவை சொல்கிறச்சே என்ன சொல்கிறேன்னா, ராமா கவலைப்படாத, 60,000 வருஷத்தினுடைய அனுபவம், அறிவு, அந்த மேன்மை, அப்புறம் சிறந்த த்விஜன் அப்படிங்கிறார் யாரு? வால்மீகி. த்விஜன்னா என்ன? பண்புல ரொம்ப உயர்ந்தவன் அர்த்தம். அப்படி இருக்கக்கூடியவன் என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, ராமா கவலைப்படாத, எந்த முகூர்த்தத்தில் வந்து ராவணன் வந்து சீதையை ஹரிச்சுண்டு போனானோ, சீதையை தூக்கிண்டு போனானோ, அந்த முகூர்த்தத்துக்கு பேர் வந்து விந்த முகூர்த்தம்னு பேர். அந்த முகூர்த்தத்தினுடைய சிறப்பு என்னன்னா, யாராவது ஒருத்தர் அந்த முகூர்த்தத்தில் ஏதாவது ஒரு பொருளை தொலைச்சான்னா அது அதி சீக்கிரமாக அந்த சுவாமிகிட்டே திரும்பி வந்துடும். என்ன ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு நோட் கொடுக்குறாரு பாருங்க ஜட்டாயு. எந்த முகூர்த்தத்தில் சீதையை தூக்கின்னு போகிறாருன்னு பாப்பா. நீங்கள் ஜென்ரலாக அந்த காலத்து பெரியவா எல்லாம் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா, எது நடக்கிறதா இருந்தாலும் என்ன முகூர்த்தத்தில் நடக்கிறது. ஏன்னா ஒரு கிளியரான அறிவு, இந்த ராகு காலம்லாம் பார்க்கணுமா கூடாதா, யமகண்டம் பார்க்கணுமா கூடாதா, இது பார்க்கலாமா வேண்டாமா, கல்யாணம் தானே, இவன் மைக்க பிடிச்சுன்னு பேசுவான், ராகு காலமா பகுத்தட்டு வரி வெட்டுற முட்டாளே அப்படின்லாம் பேசுவான். அவன் பொண்ணு கல்யாணத்தை எப்போ பண்ணுவான்? நான் சொல்கிறேன், பண்ணேன், நைட் 2:30 மணிக்கு பண்ணேன், பண்ண மாட்டான். எல்லாம் பார்த்து தேதியெல்லாம் குறித்து கரெக்டாக பண்ணுவான் இல்லையா? அப்போது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க, நம்ம ஐம்புலன்களினால் நம்மால் பார்த்து அனுபவிக்கக்கூடிய உலகம் ஒரு எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய செயல்களின் மீது ஆளுமை கொண்டுள்ளதோ, நம்மால் பார்க்க முடியாத பஞ்சபூதங்கள், காலம், அப்புறம் முக்கியமான சூரியன், சந்திரன், அக்னி, யமன், நிருதி, இப்படிப்பட்ட இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தேவதைகள், இவைகள் எல்லாமே கூட நம்மளுடைய கர்மத்தில் பங்கேற்கின்றன. என்னுடைய கர்மத்தினுடைய பலனை தீர்மானிக்கிறதுல என்னுடைய பிரயத்தனம் ஒரு பகுதி இருந்தாலும் மற்றது எல்லாருடைய பகுதி இருக்குது. ஸோ நான் எப்பெல்லாம் வந்து காலத்தை கணிச்சு காலத்தை பார்த்து விநாயகரை நமஸ்காரம் பண்ணி விநாயகர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு எல்லா 30 முக்கோடி தேவர்களும் போர் புவஸ்வரோம் இது திக்பந்தகா இதெல்லாம் சொல்லி நான் ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே என்டர் ஆகும்போது என்ன ஆகுறதுன்னா, எல்லா தேவதாவோடைய ஆணுகூல்யத்தை நான் சம்பாதிக்கிறேன். முதல்ல புரியுறதா? அந்த ஆணுகூல்யத்தினுடைய அடிப்படையில் நான் ஒரு காரியத்தை செஞ்சேன்னாக்க, பிரதிகூலம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் அது தடங்க நீங்கிறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கும். 2 விஷயம்தான். நம்ம ஒரு காரியத்தில் ஈடுபடுறோம்னா நமக்கு தெரிஞ்ச நம்மளுடைய முயற்சி, அதனால் என்னெல்லாம் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது, தடை வரும், அதெல்லாம் நாமளே நீக்கிடுவோம். பட் நமக்கு தெரியாமல் வரக்கூடிய தடைகள் இருக்கு இல்லையா, அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னா, அந்த விஷயத்தை தெய்வத்துக்கிட்ட இது பண்ணி அந்த தெய்வத்தை பிரீத்தி பண்ணி அது மூலமாக பண்ணுறோம். இதுக்காக தான் நேரங்காலம்லாம் பார்க்குறோம். அதுக்குன்னு வந்து எவ்ரிடே ஆஃபீஸ் கிளம்புறச்சே ராகு காலம் பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை. அதுவும் அடுத்த முட்டாள்தனம். அது ஒரே எக்ஸ்ட்ரீம் தான் எல்லா பக்கமும். சாப்பிட உட்காறேன், இப்போ என்ன டைம் பாரு, குளிகை எந்த பக்கம் இருக்குது பாரு, சூலம் எந்த பக்கம் இருக்குது பாரு, அது எங்கே இருக்குது பாரு, இப்போ வந்து ஜூபிட்டர் எங்கே இருக்குது, குரு எங்கே, அது தேவையில்லை. ரெகுலராக பண்ணுற காரியங்கள் இல்லை. நாம் ஒரு காரிய சித்திக்காக ஒரு காரியத்தை எடுத்து பண்ணும்போது, ஒரு காரியம் நமக்கு நடக்கணும்னு எடுத்து முயலும் போது, அப்போது காலதேவதை, அப்புறம் இந்திராதி சகல தேவர்கள், முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய பிரமதகணமாக இருக்கக்கூடிய திரிமூர்த்திகள், இவா எல்லாருடைய அனுகிரகத்தை வந்து எடுத்துட்டு நம்ம பண்ணணும். அவ்வளோதான். அந்த ஆணுகூல்யத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நாம் வந்து அந்த டைமை மாற்றி கீத்தி கரெக்டாக பண்ணுறது இருக்கு இல்லையா, அது வந்து நாம் கொடுக்குற பலி. அந்த முகூர்த்தத்துக்குள்ளே தாலி கட்டணும்னு எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறோம். நீங்கள் என்ன வேணால் கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க, எல்லாத்தையுமே டிசைட் பண்ணுறது என்ன தெரியுமா, முகூர்த்தம் எத்தனை மணிக்கு, அதை பொறுத்து காசு யாத்திரை, அதை பொறுத்து
அதெல்லாம் சுற்றி சுற்றி காலில் எல்லாம் ஒட்டிக்குமே. எப்போ பாரு எல்லாரும் அதை மிதிப்பாளே. பச்சைப்பொடி சுற்றுறது, அதை பொறுத்து காத்தால வந்து மாமியார் வந்து மாப்பிள்ளை கண்ணில் மெய்யிடுறது எல்லாமே அது டைம் டிசைட் பண்ணும். அடுப்பு எத்தனை மணிக்கு பற்ற வைக்கணும், காஃபி போடுறதுக்கு அது முகூர்த்த டைம் டிசைட் பண்ணும். அப்போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா காலஸ்வரூபமாக எல்லா தேவதைகளையும் அதில் வர வச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணுறோம். இது சைட் டாப்பிக்கு சொல்லணும்னு தோணித்து சொல்லிட்டேன். அதனால் வந்து நெவர் இக்னோர், இட் இஸ் யுவர் ஆஃபரிங் டு ஈஸ்வரா. அன்பாக பண்ணுங்க, ஆனந்தமாக பண்ணுங்க. அப்படி நீங்கள் காலத்தெல்லாம் தவறிட்டேன்னாக்கா அங்கேருந்து அப்படியே கத்தி எடுத்துன்னு வந்து உங்கள் வயிற்றில் குத்திரும் அந்த சாமி. அப்படிலாம் கிடையாது. நம்ம சாமியெல்லாம் ஒன்றும் அப்படி கிடையாது. நிறைய பேர் என்ன நினச்சிருக்கா, எல்லாம் ஆயுதத்தோடு வச்சுருக்கால, நீ ஏதாவது தப்பு பண்ணினா டம்முன்னு அடிப்பா அப்படின்னு. அதுக்காக இல்லை, புரியுறதா? நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் ஆயுதம் ஏந்தி இருக்கு சுவாமி. நம்மளை எப்போ காப்பாற்றும்? சரணடைஞ்சவளை காப்பாற்றும். சரி, அதனால் வந்து இங்கே ஜட்டாயு வந்து அந்த முகூர்த்தத்தை கோட் பண்ணி சொல்கிறது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுடைய மனசும் தெய்வமும் சிங்கில் இருக்குங்கிறத வந்து காட்டுறதுக்காக. அதனால் வந்து கவலைப்படாத. எப்படி வந்து தண்ணியிலேருந்து என்ன அழகாக சொல்கிறார் பாருங்க ஜட்டாயு. எப்படி வந்து தண்ணியிலேருந்து வெளியில் தூக்கி போட்ட மத்சியமானது உனக்கு தெரியும்ல, தண்ணியிலேருந்து வெளில வந்து வந்துடுதுன்னா என்ன துடிக்கிறது, கொஞ்ச நேரத்தில் செத்து போய்டுவேன்னு. அந்த மாதிரி ராவணன் வந்து இப்போ தண்ணியிலேருந்து வெளில வந்த மீன் மாதிரி அவன் அந்த மாதிரி காலனை அவன் தலைமையில் வர வச்சுட்டான் அப்படிங்கிற. நச்சத்வயா வியதா காரியா ஜனகஸ்ய சுதாம் பிரதி வைதேஹ்யா ரம்ஸ்யசே க்ஷிப்ரம் ஹத்வாத்வம் ரணமூர்த்தினஹா. கவலைப்படாத ராமா, வெகு சீக்கிரமாகவே ரணபூமியில் நீ வெற்றி வாகை சூட போகிறாய். இதுதான் வந்து ஒரு பெரியவாளுடைய ஆசீர்வாதம். ஜட்டாயு கடைசியாக என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு செத்து போகிறது, ரணபூமியில் நீ வெற்றி வாகை சூடுவாய் ராமா. அசம்மூடஸ்ய கிருத்தஸ்ய ராமம் பிரத்யுனுபாஷத ஆயாஸ்யாத் சுஸ்ருவாத் ருதிரம் மிரியமானஸ்ய சம்ஷிதம் புத்ரோ விஸ்ரவசஹ சாக்ஷாத் பிராதா வைஸ்ரவணஸ்ய ச இத்யுக்த்வா துர்லபான் பிராணான் முமோச்ச பதகேஸ்வரஹ. பதகேஸ்வரன்னா ஜடாயு. ராமனை பற்றி ராமர்கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டு என்ன நடந்ததுன்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு, ராமா நன்னா கேட்டுக்கோ, புத்ரோ விஸ்ரவசஹா ராவணஹா நாம, அவன் பேர் ராவணன். இப்போ என்ன வந்துடுத்து ராமருக்கு, திருடன் யாருன்னு தெரிஞ்சு கொடுத்து. ராவணன் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ராமருடைய காதில் ராவணன்ற வார்த்தை கொண்டு வந்து விழுது. ராவணோ நாம பிராதா வைஸ்ரவணஸ்யச்ச. என்னெல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் தெரியுமோ சொல்றா. வைஸ்ரவணன் குபேரனுடைய தம்பி அவன். இத்யுக்த்வா துர்லபான் பிராணானு முமோச்ச. இப்படி சொல்லிண்டு இருக்கும்போதே என்ன ஆகிறதான், ஜட்டாயுவோடைய வாயிலேருந்து அந்த இது இருக்கு இல்லையா, ஃப்ளஷ் இருக்கு இல்லையா, ரத்தத்தில் ஃப்ளஷ்ஷை தோஞ்சு வாயுவை அப்படியே இது பண்ணி கண்ணெல்லாம் செவந்து போய் அந்த கண் அப்படி ராமனை பார்த்துண்டே அந்த பிராணன் பிரிஞ்சு, கண்ணு வழியாக வாய் வழியாக அந்த பிராணன் பிரிஞ்சு நேராக ராமனை பார்த்தபடி அந்த பிராணனை வந்து திஜோத்தமான பதகேஸ்வரனான ஜட்டாயு மகாகாயா மகாஷாயா தன்னுடைய பிராணனை ராமனுடைய பாதார விந்தங்களுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டார். அந்த மாதிரி அதனால் ராமர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னாக்க, லக்ஷ்மணா அண்ணா புரிஞ்சுக்கோ, இது நம்மளுடைய அப்பாவுக்கு சமானம், அதனால் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜட்டாயுவை வந்து தாக சம்ஸ்காரம் நம்ம பண்ணலாம். நெருப்பில் நாம் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்க சாதாரணமாக அது எந்த உலகத்துக்கு போகுமோ அதை விட மேலான உலகத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு நெருப்புக்கு அந்த சக்தி இருக்குது, அக்னி பகவானுக்கு அந்த சக்தி இருக்குது அக்னி சம்ஸ்காரம் பண்ணோன்னா. அதனால் வந்து புதைக்கிறத விட எரிக்கிறது ஒரு மேலான கர்மா. சரியா?
புதைக்கிறதும் இட் இஸ் அலௌடு. சனாதன தர்மத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராக்டிஸ் தான். அதை விட மேலான சம்ஸ்காரம் வந்து எரிக்கிற சம்ஸ்காரம். சரியா? அந்த எரிக்கிற ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுறாருனா ராமர், யாகதிர் யஜ்ஞசீலானாம் ஆஹிதாக்னேஷ்ச யாகதிஹி அபராவர்த்தினா யாச்ச பூமிர் பிரதாயினாம் மயாத்வம் சமனுஜ்ஞாதோ கச்சலோகான் அனுத்தமான் கிருதராஜ மகாசத்வ சம்ஸ்கிருதஸ்ச மயாவ்ரஜ. ஒரு ஹே மகாபலசாலி கிருதராஜனே, த்விஜோத்தமனே, பதகேஸ்வரனே, ஜட்டாயு மகாராஜா, ஒரு நித்திய அக்னிஹோத்திரம் பண்ணவனுக்கு என்ன கதி கிடைக்குமோ, யுத்தத்தில் வந்து புறம் காட்டாமல் நேரில் நின்று தர்மத்துக்காக உயிர் தியாகம் பண்ணவனுக்கு என்ன கதி கிடைக்குமோ, இருக்கிற பூமியெல்லாம் தானம் பண்ண ஒரு புருஷோத்தமனுக்கு எந்த ஒரு கதி கிடைக்குமோ, அந்த உத்தமமான லோகத்துக்கு நீ போவாயாக அப்படின்னு ராமர் வந்து அக்னி சம்ஸ்காரம் பண்ணி வைக்கிறார். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றார் அப்படின்னா, இதுக்கு போறார், காட்டில் போய் காய் கனிகள், முக்கியமாக வந்து கிழங்குகள் கொண்டு வந்து வேக வச்சு அதை பிசைஞ்சு குழகுழன்னு ஆக்கி அதை வந்து வெந்து போன கிழங்கோடைய பேஸ்ட்டை வந்து பிண்டமாக வச்சு பிண்டார்ப்பணம் பண்ணுறார். அதுக்கப்புறம் கோதாவரி நதிக்கு போய் ஜலத்தினால தர்ப்பணம் பண்ணுறார். அதுக்கப்புறம் 2 பேரும் முறையாக வந்து ஜலத்தில் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்து, லக்ஷ்மணா இப்போ சொல்கிறேன் கேளு, ஜட்டாயு வந்து பரம உத்தமமான லோகத்துக்கு போயிட்டார். ராமர் வந்து சொல்றார், அப்படியே சொல்றார். சக்ருத ராஜா கிருதவான் யசஸ்கரம் சுதுஷ்கரம் கர்மரனே நிபாதிதஹ மஹர்ஷிர் கல்பேன ச சம்ஸ்கிருதஸ்ததா ஜகாம புண்ணியாம் கதிமாத்மனாம் சுபம். அப்ப சொல்லுங்க, சனாதன தர்மத்தில் ஒரு பக்ஷிக்கு வந்து உத்தமமான சொர்க்கம் சொர்க்காதி மேல் லோகங்களை அனுப்ப முடியுங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா, எங்கேயாவது பாரபட்சம் இருக்கு வேதத்தில்? ஒரே ஒரு விஷயம்தான், சத்தியத்தை பேசு, தர்மத்துக்காக நில்லு, உன் வாழ்க்கையை வந்து தியாகமயமாக வச்சுக்கோ. உனக்கு கதி கிடைக்கலன்னா அந்த தர்மம் சனாதன தர்மமே கிடையாது. எது சனாதன தர்மம்? நீ யாரா வேணாரு, எப்படி வேணாரு, தியாகம், உண்மை, தர்மம் இதை கடைபிடித்து நீ வாழ்ந்தையே ஆனால், நீ ஒரு மிருகமாக இருந்தால் கூட ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கதியை விட மிக மேலான கதி உனக்கு அளிக்கக்கூடிய தர்மம் சனாதன தர்மம். அப்படி ரொம்ப 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 சுபம் இந்த ஜட்டாயுவோடைய. பொதுவாக வந்து ஜட்டாயு மோக்ஷம், சபரி மோக்ஷம் அப்படின்னு சொல்லுவா. மோக்ஷம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து நான் பயன்படுத்த மாட்டேன். ஏன் அப்படின்னா, மோக்ஷம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அத்தியந்தமான ஒரு மீனிங் இருக்குது. அது என்னன்னா, பிறப்பெறப்பற்ற லோகப்பிராப்தி அற்ற சர்வஸ்வமாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வர ஸ்வரூபம் எதுவோ அந்த ஸ்வரூபமாகவே நாம் திகழறது தான் மோக்ஷம். இதுதான் சாஸ்திர சம்மத்தமான ஒரு விஷயம். இருந்தாலும் வந்து மோக்ஷம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, சில பேர் பிரம்மலோக பிராப்தியை வந்து மோக்ஷம்னு சொல்லுவாள். ஏன் அப்படின்னா, பிரம்மலோகத்துக்கு போனாலும் ஈஸ்வரஸ்வரூப ஞானம் ஏற்பட்டு அந்த ஈஸ்வரஸ்வரூப ஞானமும் ஜீவஸ்வரூப ஞானமும் ஒன்றுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமாக மோட்சம் ஏற்படும். ஆனால் கலோக்கியலா நாம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து மோக்ஷம் மோக்ஷம்ன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவா. பொதுவாக மோட்சத்துக்கு வந்து டெத்துன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. அதனால் வந்து இங்கே வந்து நற்கதியை அடைந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து உத்தமமான ஒரு விஷயம். வால்மீகியும் அந்த மாதிரி தான் எழுதுறார். எங்கேயுமே வால்மீகி வந்து இந்த ராமாயண கேரக்டரில் யாரெல்லாம் வந்து உயிர் தியாகம் ஆடுதோ யாருக்குமே வந்து மோக்ஷம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து சொல்லலை வால்மீகி. ஏன்னா உத்தமமான அத்வைத்த ஞானம் இருக்கிறவா வந்து அவர் மோட்சத்தை அடைந்தார்னு யாருமே சொல்ல முடியாது.
ஏன் அப்படின்னா மோட்சங்கிறது அடையிற விஷயம் இல்லை, அது எப்போவுமே இருக்கக்கூடிய விஷயம். பின்னாடி இன்னொரு இன்ஸ்டன்ஸ் இன்றைக்கே வரப்போகிறது, பார்ப்போம். ஃபர்தராக என்ன ஆகிறது? சரி வா லக்ஷ்மணா, நம்ம வந்து ஃபர்தராக போய் தேடலாம், என்ன பண்ணுறது பார்க்கலாம். இப்போ அடுத்தது என்ன? இப்போ ஒரு விஷயம் வந்து பரம ராமருக்கு வந்து ஒரு ரிலாக்ஸ் ஆகிருக்கு. என்னது அப்படின்னா சீதா சாகலை, ராவணன் அபகரிச்சுண்டு போயிருக்கான். அதாவது ஹதமா ஹிருதமா அப்படிங்கிறதுல ஒரு டவுட் ராமருக்கு. அதனால் வந்து ஹிருதம் தானே வழிஞ்சு, நாட் ஹதம் அப்படிங்கிற வந்து. அதுக்கப்புறம் வந்து கிரௌஞ்ச வனம் அப்படின்னு ஒரு வனம் வருது, கோரமான வனம். அந்த வனத்து வழியே அப்படி போகும்போது கதம்பன் அப்படின்னு ஒரு ராட்சசன் இருக்கான். கதம்ப அப்படின்னு ஒரு ராட்சசன். அந்த ராட்சசனுக்கு ஏன் கதம்பன்னு பேர் அப்படின்னா கதம்ப சாதம் சாப்பிடுவான் நிறையா, அதனால இல்லை. என்ன என்ன ஆகும், என்ன இருக்குன்னா அவனுக்கு இங்கே இருக்குல்ல, நெஞ்சு இருக்குல்ல, நெஞ்சுக்கிட்ட பெரிய கண் இருக்கும், அந்த கண்ணு கீழே பெரிய வாய் இருக்கும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் உடனே வந்து தொடை இருக்காது, கீழ்கால் மட்டும் இருக்கும். கை வந்து பெருசாக இருக்கும், மூஞ்சி கிடையாது. எப்படி அப்படி ஆச்சு சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி அந்த வனத்தை தாண்டி, கிரௌஞ்ச வனத்தை தாண்டி அந்த சைடு போகும்போது என்ன ஆகுன்னா, இந்த பெரிய கை இருக்கிறதுனால ராமரையும் லக்ஷ்மணரையும் கெட்டியாக பிடிச்சுடுறான். ரொம்ப நகர முடியாமல் ஆயிடுறாவா, ரொம்ப சிரமமாகிறது. 60 70 இருக்கேன், 70 இருக்கேன். அப்படியே வந்து ரொம்ப இதுவாகி அப்படியே அவள் நகர முடியாமல் ஆயிடுறது. இவாளும் இது பண்ணி பார்க்குறா, அது பண்ணி பார்க்குறா. அப்புறம் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா, என்னடா இது நம்ம சீதையை தேட போய் இப்படி ஆயிடுத்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா, வாள் எடுத்து எங்க அப்படி எடுத்து சக்குன்னு ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் கையை வெட்டிடுறான். யாருக்கிட்ட? கதம்பனா இருக்கட்டும், யாரா வேணா இருக்கட்டும், என்ன பெரிய ராட்சசனா வேணா இருக்கட்டும், ஆனால் மகாகோரமான ராட்சசனா இருக்கான். கையை வெட்டிட்டா. கையை வெட்டினதுக்கு அப்புறம் வந்து லக்ஷ்மணன் கேட்குறான், யார் நீ அப்படின்னு கேட்குறான். உடனே கபந்தன் வந்து சொல்கிறான், இந்த மாதிரி ஸ்தூலசிர மகரிஷி அப்படின்னு ஒரு மகரிஷி கிட்ட நான் வந்து இது பண்ணேன். அந்த மகரிஷி கிட்ட ரொம்ப நான் தப்பாக நடந்துட்டேன், கஷ்டப்படுத்தின்னு இருந்தேன் அவரை. எனக்கு இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் அதனால் வந்து அவர் வந்து எனக்கு சாபம் கொடுத்தார். அவர் கொடுத்த சாபத்தினால என்னாச்சு, ஒரு தடவை இந்திரன் வந்து இந்திரன்கிட்டேருந்து நான் இது ஏன் எனக்கு இப்படி ஆச்சு அப்படின்னாக்கா, நான் இந்திரன்கிட்டேருந்து வரம் வாங்கினவன். இந்திரன்கிட்டேருந்து வரம் வாங்கின உடனே ரொம்ப இல்லை, பிரம்மாஜி கிட்டேருந்து வரம் வாங்கினதுனால நான் இந்திரனையே ஜெயிச்சுடலாம், ரொம்ப நீண்ட காலம் நான் உயிர் வாழணும் அப்படின்னு பிரம்மாஜிகிட்டேருந்து வரம் வாங்கிட்டு, சரி இந்திரனை ஜெயிக்கலான்னு இந்திரன்கிட்ட போனேன். இந்திரன் வந்து வஜ்ரத்தால் என் மண்டையில் ஒரே அடி டம்மு 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 டம்முன்னு அடித்தான். அதனால் எனக்கு தலையே இல்லாமல் போயிடுத்து, அப்புறம் தொடையும் இல்லாமல் போயிடுத்து. அதனால் என்ன ஆயிடுத்துன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுத்து. ஓ, அந்த மாதிரி ஆயிடுத்து அப்படியா? அப்போ வந்து நான் வந்து ரொம்ப கெஞ்சி கேட்டேன், என்ன பண்ணுறது, எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு. அப்போது அந்த ஸ்தூல ஷிரஹா மகரிஷி வந்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, கவலைப்படாத, ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தி வருவார். அவர் வந்து உன்னை வந்து அவனும் அவருடைய பிரதரும் வருவா. அவள் 2 பேரும் உன்னை வந்து கொன்னுட்டு உன்னை எப்போ அக்னிக்கு இரையாக்குறாளோ அப்போ வந்து திருப்பி வந்து உனக்கு உன்னுடைய அந்த திவ்யமான தேவர் ரூபம் கிடைக்கும் அப்படின்னார். அதனால் அந்த கபந்தன் என்ன சொல்கிறான், எனக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் சொல்லுங்கோ, என்னுடைய இந்த 2 கை தான் ரொம்ப சக்தியான கை. அதனால் என்னுடைய கையை நான் ரொம்ப பெருசாக்கிண்டு இந்த கையோடைய வசத்தில் என்னெல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் நான் வந்து அப்படியே எடுத்து, இங்கே தானே இருக்குது வாய், டமால் டமால் நான் வாய்க்குள்ளே போட்டுருவேன். எனக்கு நீங்கள் 2 பேர் தான் வரையல்னு தெரியும், அதனால தான் உங்களை 2 பேரும் கெட்டியாக பிடிச்சுன்னு இருக்கேன். அதனால் நீங்கள் 2 பேரும் இப்போ என்ன பண்ணுங்கோ, எனக்கு ஒரே ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்கோ. என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி
கேட்குறான், நீங்கள் யாருன்னு கேட்குறான் ஃபஸ்ட். அப்போ தான் லக்ஷ்மணன் வந்து நாங்கள் வந்து தசரதனுடைய புத்திரன் ஸோ இன்சோ எல்லாம் சொன்னோடனே அதான் இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அந்த இவருடைய கதையை சொல்லிவிட்டு ஏவமுக்தஸ்து தர்மாத்மா துவனுனா தேன ராகவ இதம் ஜகாத வச்சனம் லக்ஷ்மணஸ்ய ச பஷ்யத ராவணேன ஹிருதா பாரியா சீதா மம யசஸ்வினி நிஷ்கிராந்தஸ்ய ஜனஸ்தானாத் சஹபிராத்ரா யதா சுகம் நாமமாத்திரம் து ஜானாமி நரூபம் தஸ்ய ராட்சசா. ராமர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஜனஸ்தானம்னா தண்டகாரண்யம். என்ன ஜனஸ்தானம்ங்கிறது வந்து தி அதர் வேர்ட் தட் வால்மீகி இஸ் யூஸிங் ஃபார் தண்டகாரண்யம். ஜனஸ்தானத்தில் வந்து நாங்கள் வந்தபோது சீத்தையை தொலைச்சிட்டோம். சீத்தையை தொலைச்சிட்டு இப்போ இது வந்து தேடின்னு இருக்கோம். நாங்கள் ஒரே ஒரு விஷயந்தான் இப்போ எனக்கு தெரியும், என்ன அப்படின்னா நாம மாத்திரம் து ஜானாமி. என்னது? ராவணன் அப்படின்னா அந்த ராட்சசனுடைய பேர் மாத்திரம்தான் தெரியுமே வெஞ்சு ந ரூபம் தஸ்ய ராட்சசா. அவன் எப்படி இருப்பான், எங்கே இருப்பான், ஒன்றுமே எனக்கு தெரியாது. நிவாசம் வா பிரபாவம் வா வயம் தஸ்ய ந வித்மஹே சோகார்த்தானாம் அநாதமாமேவ விபரீதாவதாம் காருண்யம் சதிருஷம் கர்த்ரும் உபகாரேன வர்த்தமம். இந்த மாதிரி வால்மீகி என்ன சொல்கிறான், இந்த மாதிரி சொல்லி ராமர் ஒரு அநாத மாதிரி அந்த சீத்தையை தொலைச்சதை வந்து தான் அநாதாயிட்டா மாதிரி சொல்கிறாராம். உடனே இந்த கதம்பன் என்ன சொல்கிறான், ராமா லக்ஷ்மணா உங்களுக்கு அதான் நான் வெயிட்டிங், அதனால் நீங்கள் கையை வெட்டினது சரியாக போச்சு. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கோ, இந்த பெரிய குகை இருக்கு இல்லையா, இந்த குகையில் ஃபுல்லாக வந்து காஞ்சு போன சரகெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் உள்ளே போட்டு என்னையும் உள்ளே தள்ளி எனக்கு வந்து நீங்கள் வந்து தாக சம்ஸ்காரம் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே என்னை எரிச்சுடுங்கோ, உயிரோட எரிச்சுட்டல்னாக்கா எனக்கு பழைய ரூபம் வந்துடும். கண்டிப்பாக வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன் இந்த விஷயத்தில். ராமர் கேட்குற இல்லை சொல்ல எனக்கு என்ன விஷயம் அப்படின்னா, ராமா எனக்கு இப்போ இந்த சரீரத்தில் வந்து எதையுமே ரிகலெக்ட் பண்ணுறதுக்கான சக்தியும் கிடையாது, எந்த விதமான ஸ்பெஷல் பவர்ஸும் கிடையாது. நீங்கள் என்னை நெருப்பில் போட்டு எரிச்சுட்டேல் அப்படின்னாக்க எனக்கு அந்த அற்புதமான ரூபம் கிடைக்கும், அந்த ரூபத்தில் நான் சொல்ல முடியும். சரி இப்போ இன்னொருத்தனை எரிப்போம் வா அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஃபுல்லாக எரிக்கிறா. எரித்த உடனே இந்த மாதிரி அழகான மாலையெல்லாம் போட்டுண்டு மணியெல்லாம் போட்டுண்டு மகுடத்தோட அழகான அந்த தேவனுடைய சரீரம் வருது. தனுவா எத்தனாவது ஸ்லோகத்தில் இருக்கு? நான் தேடினேன், இன்னைக்கு கிடைக்கவே இல்லையே. சரி அப்புறம் சொல்லுங்க, முடிச்ச விட்டு சொல்லுங்க. தனுவா? தனு. அவன் வந்து அழகான ஒரு ரூபத்தை எடுத்துண்டு என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னாக்க, ஸ்லோகா சப்தி ததவசியம் त्वया कार्या ससुहृता शृणु राघव तत्वेन यथा सीताम वाप्स्यसि राम षडयुक्तयोः लोको याभि सर्वं विमृश्यते परिमृष्टो दशांतेन दशाभागेन सेव्यता. நான் படித்ததில் என்னுடைய அபிப்பிராயம் என்னென்னா, இந்த கபந்தன் வந்து அவனுடைய தேவஸ்வரூபம் வந்த உடனே ராமருக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச நிறைய விஷயத்தை இவனும் ரிப்பீட் பண்ணுறான். ராமருக்கு தெரியாமல் இருக்குமா? இருந்தாலும் சொல்கிறான். என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னாக்க, 6 விஷயங்கள் இருக்கப்பா. சந்தி, விக்கிரகம், யானம், ஆசனம், அதுக்கப்புறம் வந்து துவைதீபாவம், அப்புறம் சமாஸ்ரயம். இது வந்து என்ன அப்படின்னாக்க, ஒரு எதிரியை வெல்லணும் அப்படின்னாக்க சாமதான பேத தண்டம் மாதிரி இந்த சாமதான பேத தண்டத்தினுடைய இன்னொரு ஃபார்ம் வந்து 6 விதமான ஒரு விஷயம் இருக்குது. அதில் முக்கியமாக ராமா நீ என்ன பண்ணணும், என்னன்னு சொல்கிறா விஷயத்த சொல்கிறா அப்படின்னா, ராமா நீ என்ன பண்ணணும்னு நியாயம் படி பார்த்தாக்க, உன்னை மாதிரி யார் வந்து ஒய்ஃபை இழந்துட்டு கஷ்டப்பட்டுருக்காளோ அந்த மாதிரி சமமாக கஷ்டப்படுறவாளோட நீ வந்து மைத்திரம் வச்சுட்டேன்னா உனக்கு பலம் கிடைக்கும் ராமா அப்படின்னு. சரி, உனக்கு பலம் கிடைக்குமா? அவனுக்கு தான் பலன் கிடைக்கும் ராமனோட சேர்ந்துண்டா. சரி ஓகே. தத்வஷ்யம் त्वया कार्यः ससुहृत्
சுஹ்ருதாம் வர அகிருத்வா நஹிதே சித்திமஹம் பஷ்யாமி சிந்தயன்னு ஸ்ரூயதாம் ராம வக்ஷாமி சுக்ரீவோ நாம வானரஹ பிராதா நிரஸ்த கிருத்தேன வாலினா சூனுனா ரிஷ்யமுகே கிரிவரே பம்பா பர்யந்தே சோபிதே நிவசதி ஆத்மவான வீரக்ஷதுர்பிஹி சஹ வானரைஹி. என்ன சொல்றாரு? அடுத்த க்ளூ, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லீடுன்னு சொல்லுவா இல்லையா, இதை இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ப்ரொசீஜர்ல அடுத்த முக்கியமான லீடு ராமருக்கு கிடைக்கிறது. என்ன அப்படின்னா என்ன சொல்றான்னா, உன்ன மாதிரியே ஒய்ஃபை இழந்து கஷ்டப்படுற ஒரு வானர ராஜன், அவன் பேரு சுக்ரீவன். அவன் ரிஷ்யமுக பர்வதத்தில் இருக்கான். அவன் தன்னுடைய ஒய்ஃபையும் ராஜ்யத்தையும் இழந்ததுக்கு காரணம் அவனுடைய பிராத்தா வாலி. அதனால நீ அவனோட போய் சந்தி பண்ணேன்னா, இதுக்கு பேர் சந்தி பிரஸ்தாவ் அப்படின்னு சொல்கிறா இல்லையா. யாரோட சந்தி பண்ணணும் அப்படின்னா எதிரியோட சந்தி பண்ணணும். சந்தினா சந்தி அச்சுதாயனமா அனந்தாயனமா அந்த சந்தி ஒன்று இருக்கு. சத்ரியாவை பொறுத்த மட்டும் ரெண்டு இது சந்தி பண்ணனா ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்துக்கிறதுன்னு அர்த்தம். சந்தினா சந்திகரோ விக்கிரகரோ சொல்கிறா இல்லையா, அந்த மாதிரி சேர்ந்துக்கிறது. அங்கே போய் நீ இது பண்ண, ரிஷ்யமுக பர்வதத்துக்கு போ. வானரேந்திரோ மகாவீர்யா தேஜவான் அமித பிரபவா சத்யசந்தோ வினீதஸ்ச திருதிமான் மிதிவான் மகான் தக்ஷா பிரகல்போ துதிமான் மகாபல பராக்கிரமஹா. சுக்ரீவனை பற்றி ஒரு நல்ல இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்குறான். என்ன அப்படின்னா, அவன் வானரனுக்கு இந்திரன், அதாவது வானரங்களுக்கு தலைவனாக இருக்கிறவன், மகா தேஜஸ்வி, சத்தியசந்தன், வினயமாக இருக்கக்கூடியவன், திருத்திமான், சொன்ன விஷயத்தை காப்பாற்றுறவன், சொல்கிற விஷயத்தில் நிற்கிறவன், சத்தியசந்தன். அப்புறம் என்ன, மதிமான், புத்திசாலித்தனமாக செயல்படுவான், தக்ஷன், செய்யக்கூடிய செயலில் ரொம்ப இது பண்ணவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பவித்தவ்யம் தச்சாப்பி சக்யாம் மிஹான்யதா கர்த்துமிக்ஷாமி குஷார்தூலா காலோ ஹி துரிதக்ரமஹ கச்ச சீக்கிரமிதோவர சுக்ரீவம் தம் மகாபலம் வயஸ்யம் தம் குரு க்ஷிப்ரமிதோ கத்வாத்ய ராகவ. சீக்கிரமா போ, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அவன் சிரேஷ்டமான ஒரு 4 வானரங்கள் கூட ரிஷ்யமுக பர்வதத்தில் இருக்கான். நீ சொல்கிற அந்த ராவணன் அப்படிங்கிற ராட்சசன் உலகத்தில் பூதாளத்தில் இருந்தாலும் சரி, மேல் லோகத்தில் இருந்தாலும் சரி, பாத்தாளத்தில் இருந்தாலும் சரி, இல்லை இந்த பூமியில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் சரி, அவனுடைய வானர சைன்யத்தை வச்சு அவன் எங்கே இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கக்கூடிய திறமை வாய்ந்தவன் சுக்ரீவன். கவலையே படாத ராமா, சுக்ரீவன்கிட்ட போனேன்னா உனக்கு சீத்தை கிடச்சிருவா அப்படின்னு நல்லா ஆஸ்வாசப்படுத்தி நல்லா அனுப்புகிறான். எப்படி போகணும் அந்த இடத்துக்கு அப்படின்னா, அந்த இடத்துக்கு போகிற ரூட்டை அந்த கபந்தன் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, இதோ தெரியறது பார், இந்த இதுவாக போனேன்னா பம்பா சரோவரம் வரும். பம்பா சரோவரத்தில் போகும்போது மதங்கமுனியோடைய ஆசிரமம் வரும். அந்த மதங்கமுனி ஆசிரமத்தில் இப்போ யாருமே இல்லை, ஒரே ஒரு மூதாட்டி மட்டும் இருக்கா. அவ பேரு சபரி. அப்படின்னு உடனே சொல்லிட்டு அது மாதிரி பாய், அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும், தெரிஞ்சதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன், நீ போயிட்டு திரும்பி ஒரு தடவை ஃபைனலாக சொல்கிறேன், சுக்ரீவனை விட்டுடாத, அவன் ரொம்ப நல்லவன், சுக்ரீவன் தான் உனக்கு சரியான ஆள் அப்படின்னு சொல்லி சுக்ரீவன் இது பண்ணி ராமர் அனுப்புகிறார். அப்படி சொன்ன உடனே சரி ராமர் வா நம்ம போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேர இதுக்கு போகிறார். எங்கே? பம்பா சரோவரம். இந்த பம்பா சரோவரம் அப்படிங்கிறது பொதுவாக ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் என்ன இருக்குன்னா, பம்பா சபரி இது ரெண்டும் சொல்லிட்டா உடனே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? கேரளாவில் இருக்கிற சுவாமி சரணமையப்பா ஞாபகம் வரும் இல்லையா? அந்த பம்பாவும் அந்த சபரியும் இல்லை. அந்த சபரி மாதாவுடைய பேரு கொண்ட மலை இங்கே இருக்கக்கூடிய சபரிமலை. சரியா? இங்கே இருக்கிறது சபரிமலை. அப்புறம் பம்பா நதி. இது
கிஷ்கிந்தால, அதாவது கர்நாடகாவுடைய கிட்டத்தட்ட மத்திய பகுதியில், கர்நாடகாவுடைய மத்திய பகுதியில் இன்னன் அரவுண்டு லேபாக்ஷி ஹம்பி இருக்கு இல்லையா, இந்த லேபாக்ஷி அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த இடத்துல தான் வந்து கருடனுக்கு சம்ஸ்காரம் நடந்த இடம். ஹம்பிங்கிற இடத்துல கிட்டத்தட்ட அங்கே தான் வந்து கிஷ்கிந்தாவுடைய ஆரம்ப பகுதி இருக்கு. அங்கே தான் ரிஷ்யமுக பர்வதம் இருக்கு. அதுக்கு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது பம்பா சரோவரம். இன்னைக்கும் அந்த இடம் இருக்கு, பம்பா சரோவரம் அப்படிங்கிறது. அந்த பம்பா சரோவரம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு நீர்த்தேக்கம்னு அர்த்தம், பெரிய நீர்த்தேக்கம். அந்த பம்பா சரோவரத்திலுடைய கிரேட்னஸ் என்ன அப்படின்னா, மதங்கமுனின்னு ஒரு முனி இருந்தாராம். அவர் மகா தபஸ்வி. அவர் எந்த அளவுக்கு தபஸ்வினா அவரை பற்றி எதுவுமே சொல்லலை. அவருடைய சிஷ்யர்கள்லாம் வந்து அந்த பம்பா சரோவரட்டேருந்து இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகலாம், பூ காய் கனிகள்லாம் எடுத்துகிட்டு போகும்போது வெயிட்டு தூக்கும்போது அவளுக்கு வேர்வை சொட்டுமா. அவளுடைய சொட்டுற ஒரு வேர்வையும் ஒரு கமலமாகவும் ஒரு அள்ளியாகவும் அங்கே முளைக்குமா. அவ்வளோ தபஸ்விகளாம் எல்லாருமே, அவ்வளோ பூர்ண தபஸ்விகள் எல்லாம் நிறைஞ்ச ஒரு ஆசிரமம் வந்து அந்த மதங்க முனியோடைய ஆசிரமம். அந்த மதங்க முனியோடைய ஆசிரமத்தில் வந்து எந்த விதமான ஆபத்தும் வராதான், எந்த விதமான வைல்டு லைஃப்பும் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாதான். பரம சௌக்கியமான ஒரு ஆசிரமம். இதெல்லாம் வந்து பெருசாக இது கொடுத்துட்டு கபந்தன் வந்து கிளம்பிடுறான். பம்பா சரோவர் மூலமாக ராமரும் லக்ஷ்மணரும் வந்து பம்பா சரோவர் மூலமாக சபரி வந்து பார்க்கறதுக்காக வர, அங்கே வந்து மதங்க முனியோடைய ஆசிரமம் வரார். அந்த பம்பா சரோவரத்தில் அந்த மதங்க முனி ஆசிரமத்தில் இருக்கிற அந்த நீர் இடத்துக்கு பேர் வந்து மதங்க சரஸ் அப்படின்னு பேர், மதங்க சரஸ்ன்னு பேர். அங்கே வந்து மூதாட்டியவோ அந்த பார்க்குறா. யாருமே இல்லை ஆசிரமத்தில், யாருமே இல்லாத ஆசிரமம். ராமருடைய தோரணையுமே விசித்திரமாக மாறிடுறதுங்க. திஸ் இஸ் வாட் ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது படிக்கும்போது. ஏன்னா இத்தனை நேரம் ராமனை வந்து எப்படி ப்ரெசண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார் யார்? வால்மீகி. ஒரு சீத்தையை காணும் அப்படின்னு சோகத்துலேயும் ஒரு ஆதங்கத்துலேயும் ஒரு விறுவிறுப்போடு இருக்கக்கூடிய பர்சனாக தானே ராமனை ப்ரெசென்ட் பண்ணிகிட்டே வந்தார் வால்மீகி. இங்கே மதங்க முனி ஆசிரம் வந்த உடனே ராமர் லக்ஷ்மணர்கிட்ட சொல்கிறாராம், எனக்கு என்னமோ எல்லா பாரமும் இறங்கிட்ட மாதிரி இருக்குது லக்ஷ்மணா அப்படின்னு. எனக்கு பரம சுபச்சிந்தனையாக வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக வந்த உடனே சபரியை பார்க்குறா. சபரிக்கு வந்து கை ஓடலை, கால் ஓடலை, இதுவும் வந்து ராமா லக்ஷ்மணா வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆச்சரணம் எல்லாம் பண்ணி கூட்டின்னு போய் ராமரை உக்காத்தி வைக்கிறான். ராமருடைய தோரணை மாறுறதுன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா, ராமர் அது கச்சித்தே நிர்ஜிதா விக்னாஹ கச்சித்தே வர்ததே தபஹ கச்சித்தே நியதா கோபஹ ஆஹாரஸ்ச தபோதனே கச்சித்தே நியமா பிராப்தாக கச்சித்தே மனசஹ சுகம் கச்சித்தே குரு சுஸ்ரூஷா சஃபலா சாருபாஷினி. வந்த உடனே என்ன சொல்லணும்? இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்திருக்கோம், சீத்தையை காணும், தேடின்னு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லணும்ல. என்ன கேட்குறாரு தெரியுமோ? சபரி, அம்மா சபரி, பிரியபாஷினி, இனிமையாக பேசக்கூடியவளே சபரி, உன்னுடைய விக்னங்களின் மீது நீ வந்து ஆளுமை பெற்றாயா? உன்னுடைய குரோதத்தை நீ ஜெயித்து விட்டாயா? உன்னுடைய நியமங்கள் எல்லாமே உனக்கு கிடைத்ததா? உனக்கு கிடைக்க வேண்டிய சித்தி கிடைத்ததா? குரு சுஸ்ரூஷா அவ்வளோ அருமையாக பண்ணியே அதனுடைய பலன் உனக்கு சித்தி ஆச்சா? சாருபாஷினி வத சொல்லு. ராமேன தபசி பிருஷ்டா சா சித்தா சித்த சம்மதா சம்சம் சபரி விருத்தா ராமாய பிரத்யவஸ்திதா அத்ய பிராப்தாஸ்தபஸ்சித்திஹி தவ சந்தர்சனாம்னயா அத்ய மே சபலம் ஜன்ம குருவஸ்ச சம்பூஜிதா அத்ய மே சபலம் தப்தம் ஸ்வர்கஸ்சைவ பவிஷ்யதி त्वयि देववरे रामा पूजिते पुरुष ऋषभ तवाहं चक्षुषा सौम्या
பூதா சௌமியேன மானத கமிஷ்யாம் அக்ஷயம் லோகாத் த்வத் பிரசாதாதரிந்தம. இது சபரியோடைய டாக். என்ன சொல்றா? ராமர் கேட்ட கேள்விக்கு, ரெண்டு பேரும் சீதையை காணோம், ஸ்ரீகிரீவன் அவளை பற்றி பேசணும்ல. டோட்டலி டாப்பிக்கே மாற்றி திடீர்னு வேதாந்தா கிளாஸ்க்குள்ளே வந்துட்டோம். விக்னங்கள் இதெல்லாம் ஆச்சா, ஞானம் பெற்றாயா, இது ஆச்சா அது ஆச்சான்னு கேட்குறான். அப்போது ராமருடைய கேள்வியிலேருந்து ஒன்று என்ன தெரியறது அப்படின்னா, சில காலத்துக்கு முன்னாடி எப்படி தெரியறதுன்னா, சபரி சொல்கிறா ராமர்கிட்ட, ராமா நீ சித்திரக்கூட்டத்துக்கு வந்த இல்லையா, நீ சித்திரக்கூட்டத்துக்கு வரும்போது மதங்க முனியும் மற்ற எல்லா அவர்களுடைய சிஷ்யர்களும் வந்து உத்தமமான லோகத்துக்கு தேவர்கள் எல்லாருமே வந்து கூட்டின்னு போயிட்டா. நானும் போகணும் அப்படிங்கும்போது என்னுடைய குரு மதங்க முனி வந்து உன்னுடைய சேவை ஒன்றும் முடியல அப்படின்னு சொன்னார். என்ன இன்னும் நான் என்ன குரு சேவை இன்னும் எனக்கு பாக்கி இருக்கு, நீ இன்னும் ஒரு சேவை பண்ணாதான் உனக்கு வந்து சித்தி பலன் எல்லாமே அப்படின்னு சொன்னான். என்னன்னு கேட்டேன். நீ இங்கேயே காத்துரு, உனக்கு முக்கியமான ஒரு வேலை இருக்கு, ராமரும் லக்ஷ்மணரும் வருவா, அவளை இந்த ஆசிரமத்தை வரிச்சு, இந்த ஆசிரமத்தில் வரிச்சு அவளுக்கு பூஜை பண்ணு, அதோட உன்னுடைய இந்த ஜீவனமானது சபலமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனா அப்படின்னு பின்னாடி சொல்றா. அதனால சபரியோடைய பதில் என்னவா இருக்கு இப்போ ராமர் கேட்டதுக்கு பதில் அப்படின்னா, ஆத்ய பிராப்த தபஸ் சித்தி. எனக்கு சித்தி ஆச்சான்னு கேட்டல, இன்னைக்கு இதோ இப்போ ஆச்சு எனக்கு தபஸ் சித்தி ஆயிடுத்து. பலம் கிடைச்சுதான்னு கேட்டே இல்லையா, ஆத்ய சபலம். என்னுடைய குரு பூஜையெல்லாம் நிறைவேறித்தா அப்படின்னு கேட்டல, இதோ ஆத்ய இன்னைக்கு என்னுடைய குரு சுஸ்ரூஷா நிறைவேறி இருக்கு. மேலான கதி மேல் லோகங்களுக்கு போக முடியுமான்னு கேட்டல, இதோ சொர்க்கம் மற்ற லோகங்களுக்கெல்லாம் இதோ இன்னைக்கு நான் போறேன். எதனால தெரியுமா சொல்றான். ஆமா சித்தியாச்சு. ராமா தேவவர தேவன் ஈஸ்வரன் ராமா உன்னை பூஜை பண்ணதுனால புருஷ ரிஷப மனிதர்களுக்குள் காளையாக விளங்கக்கூடியவன், எழுந்தோங்கி நிற்கக்கூடியவன். அதனால வந்து கமிஷ்யாமி அக்ஷயம் லோகம்னா பிரம்மலோகம், நேர பிரம்மலோகத்துக்கு போறேன். அரிந்தமானா என்ன, சத்ருக்களை சந்தாபம் பண்ணவனே, அப்படி சந்தாபம் பண்ணக்கூடியவனேன்னு அர்த்தம். அரினாக்க ஹால் ஆ அரி, அறிவோம் ஜி அப்படி சொல்லக்கூடாது. அறிவோம் அப்படின்னாக்க என்னை வந்து நீங்கள் உன்னோட சத்ருன்னு சொல்கிறேன்னு அர்த்தம். ஹரி ஓம் சொல்லணும்னு, அதுதான் ஹரி. அது ஓகே. அரி அப்படின்னாக்க சத்ருன்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி இன்னைக்கு தான் எனக்கு இது ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கேட்குறா, ராமா உனக்காக நான் வந்து சில பழங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பார்த்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ராமா, நீ அதை சாப்பிட்றியா அப்படின்னு கேட்குற. பாவம் லோகபதி லக்ஷ்மி தொலைஞ்சதுலேருந்து சாப்பிடவே இல்லை. இப்போ தான் சாப்பிட்றாரு, வாங்கி சாப்பிட்றாரு, சபரிக்கிட்டேருந்து வாங்கி சாப்பிட்றாரு. சரியாகவே சாப்பிடல இதுக்கு முன்னாடி, சபரிக்கிட்டேருந்து வாங்கி சாப்பிட்றாரு. இந்த சபரி எச்ச பண்ணிட்டு கொடுக்குறா அப்படிங்கிற மாதிரி வால்மீகி ராமாயணத்தில் ரெஃபரன்ஸ் இல்லை. மேபி வேறு புராணத்துலேயோ வேறு எங்கேயோ இருக்கும் போல் இருக்கு, இல்லை துளசிதாச ராமாயணம் கோஸ்வாமி எழுதியிருப்பார். அதனால் வந்து இங்கே டைரக்ட் அந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் இல்லை. பட் ராமனுக்காக மிக மிக தேர்ந்தெடுத்து வைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம். சரியா? இது வந்து அதனால் வந்து இது முடிச்சுட்டு சபரி என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா, ராமா எனக்கு முடிஞ்சுடுத்தோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் ராமர் கேட்குறார், இந்த மதங்கமுனி ஆசிரமத்தை பற்றி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டேன், நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன், காட்டுங்களேன் அப்படிங்கிறான். ஒரு இடமா காட்டுறான். சபரி இங்கே பாருங்க, இங்கே தான் வந்து ஹோமம்லாம் நடக்கும். அந்த இடம் பேர் என்ன, அந்த ஹோமம் நடக்கிற பேருக்கு சரி சொல்கிறேன்.
ஓகே. பிரத்யக் ஸ்தலம் அப்படிங்கிற யஜ்ஞ குண்டத்தை காட்டுறான். என்ன காட்டுறா அப்படின்னா, சித்திரக்கூட்டத்தில் அவள் வந்து இருக்கிற டைமுக்கும் அப்ராக்சிமேட்டாக இப்போ ராமர் இங்கே வந்திருக்கிற டைமுக்கும் எவ்வளோ டைம் கேப் இருக்கும்? 11 வருஷம் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட, இல்லையா? இப்போ கூட அந்த மதங்க முனி அவள்லாம் அப்போவே கிளம்பி போயிட்டா இல்லையா? இப்போ கூட அந்த பிரத்யக் ஸ்தலிங்கிற ஹோமகுண்டத்தில் வந்து அற்புதமாக இன்னும் ஜுவாலை நடந்துட்டுருக்கான் அந்த வேதியில். அதுக்கப்புறம் என்ன, அந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல வந்து பக்தியோட பூ போடுறது இருக்கான். அந்த பூ வந்து இன்னும் வாடாமல் அந்த இடத்துல அப்படியே இருக்கான். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஆசிரமத்தில் வந்து மானும் புலியும் வந்து அந்யோன்யமாக இருக்கான், வைரி பாவத்தை இல்லாமல் இருக்கான். சரியா? இதெல்லாம் வந்து ராமருக்கு ஒரு இடமா காட்டுறான். அந்த ஃப்ளவர் இன்னும் ஸ்டில் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது, அந்த நெருப்பு இன்னும் எரிஞ்சுன்னு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பாரு, அந்த முனிகள் வந்து குளிச்சுட்டு அவளுடைய அந்த இந்த வஸ்திரத்தை உணர்த்திட்டு போயிருக்கா. பாருங்க ராமா, இன்னும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஈரம் கூட காயில பாருங்க அப்படின்னு எல்லாத்தையும் காமிச்சிட்டு, ராமா என்னுடைய இது முடிஞ்சுடுத்தோ, இனி இந்த உடம்பை வந்து நான் விடுறதுக்கு இது பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான்னா, சபரி வந்து ராமர் முன்னாடி அக்னியை வளர்க்குறான். அக்னியை வளர்த்து தான் வந்து அக்னியில் வந்து பிரவேசமாகி அது அப்படியே வந்து பரம சௌந்தர்யமான ரூபத்தோடையும் பல அப்சரஸ்கள் மற்ற சகாயக்கோடையும் பரம ஆபூஷணமாகவும் விபூஷணாவும் பரம சுந்தரியாக அப்படியே மேல் லோகத்துக்கு வந்து அப்படியே வந்து சபரியானவள் வந்து நற்கதி மேல்கதி அடைஞ்சாள் அப்படின்றத வந்து சொல்கிறா. இதுக்கப்புறம் வந்து என்னாச்சு அப்படின்னாக்கா, ராமரும் லக்ஷ்மணரும் இப்படி பேசிக்கிறாலாம். ராமர் வந்து ராமர் சொல்கிறார், இந்த சுக்ரீவன்பா, லக்ஷ்மணா நீ போய் பாரு, இந்த சுக்ரீவன் யாருன்னு பாரு அப்படின்னு திருப்பி ராமர் வந்து திருப்பி சோகமாயிடுறாராம். என்னது, சீதாவை காணும். இத்தனை நேரம் என்ன, இப்போ இத்தனை நேரம் என்னவா இருந்தார் அவர்? மோக்ஷ பிரதாத்தாவாக இருந்தார். என்ன தபஸ் என்னாச்சு, சித்தி என்னாச்சு எல்லாம் கேட்டுட்டு ஃபுல்லாக அக்னியில் அனுபவிச்சுட்டு, லக்ஷ்மணா சீதப்பா சுக்ரீவன் எப்படியாவது போய் பாருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு திருப்பி வந்து லக்ஷ்மண் கிட்ட அப்படி பேசுகிறாராம், நம்ம சுக்ரீவனை போய் பார்க்கணும். அடுத்தது வந்து இந்த ரிஷ்யமுக பர்வதம் எங்கே இருக்குது பாரு, திருஷ்டோ மயாஸ்ரமஹா சௌமிய எல்லாம் ஆசிரமத்தெல்லாம் காமிச்சிட்டு கடைசியில் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஹரிர் ரிக்ஷர ஜோநாம்னஹா புத்திரஸ்தஸ்ய மகாத்மனஹ அத்தியாஸ்தேது மகாவீர்ய சுக்ரீவ இதி விஸ்ருதஹ சுக்ரீவம் அபிகச்சத்வாம் வானரேந்திர நரர்ஷப இத்யுவாச்ச புனர்வாக்கியம் லக்ஷ்மணம் சத்யவிக்ரமஹ கதம் மயா வினா சீதாம் சக்யும் லக்ஷ்மண ஜீவிதம். லக்ஷ்மணா சீதை இல்லாமல் நான் எப்படிப்பா உயிர் வாழ்வேன்? அந்த ரிக்ஷராஜனுடைய ரிக்ஷராஜன் பேர், ரிக்ஷராஜன் ரிக்ஷாராஜன் சொல்லிடக்கூடாது, அதுக்காக தான் திருப்பி திருப்பி அதை சொல்கிறேன். ரிக் அப்படின்னாலே வந்து அது வந்து மந்திரத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரு இதை குறிக்கக்கூடியது. அது ரிக்ஷராஜனுடைய பையனாக இருக்கக்கூடிய அந்த யார், வாலியா சுக்ரீவனா? சுக்ரீவன் அந்த வானரேந்திரன் எங்கே இருக்கான்னு பாரப்பா, அவனை போய் நம்ம பார்ப்போம், அதில் பண்ணி நம்ம இது பண்ணுவோம். கிரமேண கத்வா பிரவிலோகயன்வனம் ததர்ஷ பம்பாம் சுபதர்ஷகானனம் அநேக நானாவித பக்ஷி சங்குலாம் விவேஷ ராம சஹலக்ஷ்மணேன அப்படின்னு சொல்லி மதங்க முனியோட ஆசிரமத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அந்த அழகெல்லாம் சொல்லி பம்பா சரோவரத்தை சொல்லி, இந்த பம்பா சரோவரம் எப்போவுமே கமலத்தினால நிறைஞ்சிருக்குமா, ஆல்வேஸ் ஃபில்டு வித் லோட்டஸ். அது மூலமாக அப்படியே சொல்லி அங்கே இருக்கக்கூடிய பியூட்டியும் நிர்வைரத்தன்மையும் சொல்லி அந்த இடத்தினுடைய ஏற்றுமையை சொல்லி அங்கேன்னு வந்து பக்ஷி பூக்கள் எல்லாம் நிறைஞ்ச அந்த ரிஷ்யமுக பர்வத்தத்தை நோக்கி அப்படி பார்க்குற மாதிரி பார்த்து இதோட ஆரண்ய காண்டம் வந்து சம்பூர்ணமாக. ஏன்னா என்ன அழகோட ட்ரெய்லர் இப்போ கொடுத்தாலோ, மதங்க முனி ஆசிரமத்தினுடைய அழகோட ட்ரெய்லர்
அந்த அழகு சௌந்தரியத்தில் தான் கிஷ்கிந்தா காண்டமானது ஆரம்பிக்க போகிறது இல்லையா? அதனால் வந்து எல்லாரும் சொல்லுங்கோ. இத்யார்ஷே ஸ்ரீமத் ராமாயணே வால்மீகியே ஆதிகவயः ஆரண்யகாண்டே பஞ்சசப்திதமः சர்கः ஆரண்யகாண்டம் சம்பூர்ணம். ஸ்வஸ்தி பிரஜாப்யः பரிபாலயந்தாம் न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. वर्षतु पर्जन्यः. जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे वारुणि मुख पद्मात् गलितां कुशलव परिगीतां श्रुत्वैव त्वां रघुकुलतिलको रमेषु तिरम्यां विमले जय जय राम कथे गायति नारदोऽपि त्वामिह त्रिभुवन संचारी वीणाम्रणयल् देवमुनीन्द्रो देवलेन सहितो विमले जय जय राम कथे मधुमय मृदुतरंगे निमग्नो रामरसे मानसे गिरिजा सहितो मुदित गिरीशो नृत्यति कैलासे विमले जय जय राम कथे मोक्षे चामपि त्वां श्रुत्वा कपीश्वरो बलवान् त्वामिह प्रीत्या नृत्यति धीरो राम भक्त हनुमान् विमले जय जय राम कथे जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे. जय बोल रामायण भगवान की. பார்வதி. ஹரி ஓம். எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் இங்கே பாருங்க. ஒரு சில நியூஸ் பேப்பர்ஸ் கொஞ்சம் நம்பர்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்கு. என்னது அப்படின்னா, அயோத்தியாவில் வந்து கும்பாபிஷேகம் ஆச்சு இல்லையா, அன்னித்தோட நாளிதழ். சரியா? உங்களில் சில பேர் வாங்கின்னு இருக்கா. இது என்னென்னா, நம்ம ஜெனரேஷனில் அயோத்தியாவுக்கு கோவில் வந்துடுத்து இல்லையா, 550 வருஷமாக பட்ட கஷ்டத்துக்கு. அதனால் வந்து நம்மாத்த ப்ராப்பர்ட்டி டாக்குமெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை எப்படி வச்சுப்போம் பத்திரமா, அந்த மாதிரி இது வந்து வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு இது. சரியா? அதனால் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வாங்கின்ட்டா, வாங்கிக்காதவா வாங்கிக்கோங்க. கீழே கொடுத்து விட்ருக்கேன், வாங்கிக்கோங்க. இதில் வந்து அந்த நாளோடைய செய்தி வந்துடுத்து. அயோத்தியாவில் ராமர் கோயில் அபிஜித் முகூர்த்தத்தில் பட்டதுன்னு. அப்புறம் இந்த பக்கம் வந்து பெருசாக வந்து ஒரு ராமருடைய ஃபோட்டோ ஒன்று இருக்குது. நீங்கள் எப்படி வேணால் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? கீழே அந்த நியூஸ் பேப்பர் வந்து குடும்பத்துக்கு ஒன்று வாங்கிட்டு போங்க. சரியா? அறியும்.